प्रचार तथा संरक्षण में सहायक होती है। संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय कला अकादमी है। अपने स्थापना काल से ही संगीत नाटक अकादमी देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र की शीर्षतम संस्था के रूप में कार्य करती रही है। ये संस्था देश में संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न संस्कृतियों की व्यापक परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। সংগীত নাটক অকাডেমিয়ে সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ সংৰক্ষণ, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰকল্পৰ অংগৰূপে 2008 বৰ্ষৰ জুলাই মাহত গুৱাহাটীত সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এই লক্ষ্যৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কেন্দ্ৰই নৃত্য পৰ্ব, সত্ৰীয়া সংগীত সমাৰোহ আৰু অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ এই তিনিটা বাৰ্ষিক উৎসৱৰ আয়োজন কৰি আহিছে। ইয়াৰ উপৰি কেন্দ্ৰই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰ্মশালা, আলোচনা চক্ৰ, বিশেষ বক্তৃতানুষ্ঠান, সত্ৰীয়া সন্ধিয়া আদিৰ আয়োজন কৰি আহিছে। এইদৰে সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰই সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণত অৰিহণা যোগাই আহিছে। I would now like to request Shri Raju Das, Deputy Secretary, Sangeet Natak Academy and Director, Sattriya Kendra, Guwahati, to kindly deliver the address of welcome. नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन जी दिल्ली से पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैंने बस दीदी को एक फ़ोन किया था कि दीदी प्लीज़ अगर आप आ सकते हैं एक बार गुवाहाटी, तो हमें सभी कलाकारों को शाम के बहुत अच्छा लगेगा। और दीदी एक ही बार में हाँ बोला कि मैं बिल्कुल आऊँगी। थैंक्स दीदी, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे बीच दूसरे वक्ता डॉक्टर माधुरिमा गोस्वामी जी हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी से। आपका भी स्वागत करते हैं। और रंजुमणि सैकिया जो गुवाहाटी से है। ये तीनों वक्ता है आज के। और आज हमारे बीच कुछ मेहमान आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर श्रुति बंदोपाध्याय विश्व भारती यूनिवर्सिटी से, मणिपुरी डांस के कलाकार। शशि प्रभा तिवारी दिल्ली से आए हुए हैं, जो कला मर्मज्ञ है और आर्ट क्रिटिक है दिल्ली से। साथी घनकंडा बोरा जी हमारे आसाम के जाने माने सत्रिया गुरु। सारथी सैकिया जी, डॉक्टर पुरीजुटी मोहंतो जी, प्रतिशा सुरेश जी, आप सभी का मंच प्रेक्षालय में जितने उपस्थित हैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करते, स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, संगीत नाटक अकेडमी, अभी इप्शिता ने आपको बताया कि पिछले कई वर्षों से सत्रिया परंपरा के प्रचार और प्रसार के लिए काम करते आ रही है और आगे भी करते जाएंगे। नृत्य पर्व खास करके जो एक वार्षिक अनुष्ठान है, पिछले 20 वर्षों से इसको आयोजित किया जा रहा है गुवाहाटी में। और सभी नृत्य पर्व के अनुष्ठान में हम लोग एक संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। सत्रिया केंद्र के और 2 समारोह होते हैं, अंकिया भावना समारोह जो अंकिया नाट परंपरा के ऊपर आधारित है, और सत्रिया संगीत समारोह जो इस वर्ष हम लोगों ने भुवनेश्वर में आयोजित किया। संगीत समारोह हम लोग कई जगह पे उसको मूव कराते हैं, सिर्फ गुवाहाटी में नहीं करते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, बनारस, पिछले इस बार हम लोगों ने भुवनेश्वर में इसको आयोजित किया और लोगों ने बहुत सराहा, क्योंकि एक भुवनेश्वर के लिए एक नया परंपरा था, सत्रिया परंपरा, जो खास करके बोरगीत, खोलवादन, ठियो नाम और सभी प्रकार के संगीत को हमने वहाँ प्रस्तुति किया था। और उड़ीसा के साथ एक अलग संपर्क है आसाम के, आप लोग सभी जानते हैं। गुरुजन जो शंकरदेव जी काफ़ी वर्षों तक जगन्नाथ में थे, जगन्नाथपुरी में, और काफ़ी चीज़ें हमारे आसाम के जो ब्रजावली लैंग्वेज है उसके साथ भी काफ़ी मिलता है। तो लोगों ने बहुत सराहा और काफ़ी कलाकार हम लोग के यहाँ से गए थे आसाम से। तो ये वार्षिक अनुष्ठान था और नृत्य पर्व, उसमें भी हम लोग ने संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का आयोजन करने का विशेष कारण रहता है कि जो हमारे नई पीढ़ी के कलाकार हैं, इन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिले, ताकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो है ही, डांस तो एक आफ्टर ऑल इस परफॉर्मिंग आर्ट, स्टेज तो चाहिए, लेकिन साथ में उसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो अगर थोड़ा जाने तो मुझे लगता है और उसमें 4 साल लग जाता है। क्यों दीदी? एम आई रॉन्ग? एम आई राइट? या सो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सभी संगोष्ठी में, सभी समारोह में एक संगोष्ठी का आयोजन करें।
और ख़ास करके डॉक्टर सरोजा जी जैसे कलाकारों को बुला के लाना, और आपके जो लाइफ का एक्सपीरियंस है इस डांस फॉर्म में पिछले कई दशकों से पूरे देश विदेशों में अपने कला से दीदी अपने अपना एक पहचान छोड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कलाकार भी लाभान्वित रहे, तो आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप लोग सभी इस संगोष्ठी का लाभ उठाएंगे। और पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मैं इप्सिता को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। ধন্যবাদ মহাশয়। শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, আজিৰ আলোচনা চক্ৰ প্ৰদৰ্শনমূলক বক্তৃতাৰ বক্তাসকল হৈছে দিল্লীৰ ডক্টৰ সৰোজা বৈদ্যনাথন, তেজপুৰ অসমৰ শ্ৰীমতী মাধুৰিমা গোস্বামী আৰু গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমতী ৰঞ্জুমণি শইকীয়া। Today we will start with a lecture demonstration on the Bharata of Natyam over the centuries by Dr. Saroja Vaidyanathan from Delhi. Renowned Bharatnatyam exponent Dr. Saroja Vaidyanathan has trained under Srimati Lalita from Saraswati Gana Nilayam, Chennai. She is a disciple of Sri Kattumannar Koil Muthukumaram Pillai. She has also trained in Carnatic music under Sri Shankara Bhagavatar and has been mentored by Professor P. Sambamurthy. Dr. Vaidyanathan has numerous performances in multiple countries. She has produced over 25 dance dramas which have been performed across India and internationally. She is the founder of Ganesha Natyalay, and 30 students of this school have set up dance schools across the world affiliated to Ganesha Natyalay. Dr. Vaidyanathan has authored several books to her credit. She has created several music compositions and video-based body training guide for Bharatnatyam dancers. Dr. Vaidyanathan has been recognized with the Padma Bhushan, Padma Shri and Sangeet Natak Academy Award. She has also been honored with other prestigious awards like Kalai Mamani, Kalidas Samman, etc. On to you, ma'am. Namaskar. Thank you very much for the Sangeet Natak Academy, the chairman Nritya Parva and the deputy director Sri Raju sir. Today I am going to explain to you about Bharatanatyam. I don't know how many people have seen Bharatanatyam. Can you raise your hands? Have you seen Bharatanatyam? Who knows Bharatanatyam? Anybody can dance Bharatanatyam? Yeah, there, one. Okay. This is one of the classical dance of India. There are 8 classical dances from all over India. India is a vast country and has lot of states having their own culture, heritage, language, music, dance, sculpture, everything is so different from each state. But there is unity in diversity. How is it? Bharat to hum ek hain. Kaise? Unity in diversity, that is spiritualism. All over the world, all over India, we have same time, the festivals, the functions. It's very unique thing. We have Bhin hai. We are so many different states, different culture, heritage, everything so different. But we are united. That is spiritualism. We have all these festivals and functions on the same day. It is not Diwali is coming January in north, February in south, and March in... No, it comes in the same day all over India. So it is very unique thing that we are so different in so many things. Each state is so different, but we are united with the spiritualism. That's very important. There's a unique thing in India we can find.
I'm going to talk about Bharatanatyam. Bharatanatyam is one of the ancient classical dance coming from 2000 years ago. Ilango Adigal, a great king, he wrote Silapadikaram, a beautiful Shastra, and he has codified in that the rules and regulations. Madhavi was a very beautiful dancer. She danced the codified system of Bharatanatyam on that day. Then Kaulan was enchanted by her and went with her, leaving his wife. That's another story. Silapadigaram. So this Sadir, this Bharatanatyam is not called Bharatanatyam. It was called Sadir. Devadasi Atam. In those times, there were no halls like this, no facilities. Big मंडप, टेम्पल में मंडप था, उसमें ये लोग दास करते थे, देवदासीज. They are dasis of Deva, of the gods and goddesses. They used to dance on the big functions and festivals, and they are called Devadasis. They are brought up from the younger age, from the 7. They are adopted by the temple. They are adopted by the temple, they are trained by the temple, and the music, everything is by the temple. So from the age of 6 or 7, they are brought up in this way that they have to devote their dance, their mind, their spiritual aspects, everything to the temple, concerned temple where they belong. So it was a beautiful system, but because of the British government, it had to divert. It came out because they banned Devadasi system in the temples. So they had no other education except this dance and music. So they had to come out, and so this Devadasi system was abolished. But thanks to Rukmani Arundel, E. Krishnaiyer, and my teacher, my guru, Srimati Lalita, who was a contemporary to Kalakshetra, Rukmani Arundel, they both started 60 years back, now 65 years back, the Kalakshetra and my institution. Now both are running very beautifully, and my guru is no more now. She was a versatile person. She used to do Natuvangam. She is a choreographer. She has done a lot of ballets and productions, and she was very famous. Her school is still running very beautifully by her disciples, and I'm so indebted to get a guru like that. And she was a very versatile person. She sings, she choreographs, she conducts, she performs like that. Now, what is Bharatanatyam? Bharata. I told you the name Bharatanatyam is very recent, only last century. Before that is Fadir, Devadasi Atam, Sadir Atam. It was not given a very dignified name. That E. Krishnaiyer, Rukmani Arundel, everybody started and thought that it should be given some dignified name to have a position in the society. So they gave this Bharatanatyam, Bharata, Bhava, which you saw, the rasas, the navarasas, which I am going to show, the 9 expressions and so many expressions through the face, through the body, Aharya Abhinaya, Mukha Abhinaya, Satvika Abhinaya, by heart, by face, by Angikam. That is Abhinaya. Then Ra is Raga. Of course, without music, you can't do it. Sa re ga ma pa da ni sa, sa ni da pa ba ga re sa. When you come for romantic, na 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 na, and Sahana,
Which raga is beautiful in our system? Hindustani ragam, Carnatic music. Both Hindustani music, Carnatic, both has the same ragas, but the names are different. We called, in southern Carnatic music, they call Mohanam, sa re ga pa da sa, sa da pa ga re sa. But here in Hindustani music, हम लोग बोलते हैं भोपाल. Sa re ga pa da sa, sa da pa ga re sa. रंग दूसरा है लेकिन राग वही है. इस तरह का हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक इज ब्यूटिफुली दिस म्यूजिक, दिस स्वराज आर ऑल set and it represents animals and birds pitch. Sa is, I'll just tell you, you can note it down. Yeah, because I should not forget that, so I'm reading it. Shadjan is peacock, the voice of peacock. The great saints, the great scholars live in the ashram. They never had a room, they never had AC, they never had any facilities. They were living in the forest, in between that nature. So they have taken the shastras and emphasized the shastras by nature, from the nature, through the nature, of the nature. So Shadjam is from peacock and Rishabha is ox. Re ga goat. Ma kroncha bird, that is like a crane. It's a bird. Panchama, cuckoo. Then Daivata, horse. Sa re ga ma pa da, horse. Ni, elephant. Sa. So all these swaras are taken from the birds and animal voices by the great scholars and saints, Bharata Muni, Abhinayadarpanam, Nandikeshwara. Everything is taken by the nature. That is why it's eternally, even now, it is eternal. Whatever you do with the nature, it always stays eternal. The history, the culture, everything is bound and attached to the nature. In Bharatanatyam, I told you, Bharatanatyam, Bhava, Raga, Talam. Bhava, I explained. Ragam is melody, it's a music, instruments, whatever it is, string instrument. Can you hear? Yeah, string instrument and so many other instruments. There are numerous instruments for us. And Bhava, Raga, Talam. Talam is आपको तिसरम कहाँ आ जाएंगे? आइए. Tisram is we have five permutations and combinations. Only 5. The whole system is bound to be in the 5. 3, 4, 5, 7, and 9. Tisram, Chatusram, Kandam, Mishram, Sankirnam. The whole dance, the whole universe is
in this combination only. You can predict the wind, you can predict the Akash, moving the Akash, you can predict Agni, you can predict Prithvi, anything you can predict with this 5 talam. Tisram kar. Takkitta, tajjanga, tajjanga, takkitta. Takkitta, 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 takkitta. You can bring anything with these 3 matras. Any feelings. Takkitta, takkitta, takkitta. Even the rasas. The second is 4 matras. Takka, dimmi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Takka, dimmi. Then you can bring romantic. Takka, dimmi. Takka, dimmi. Krishna, Radha. Takka, takkitta, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Rautra. Rautra you can bring or demonstrate. Come and bend. Come and you take your gunguru. She has gone to bring. She is Yashodhara Bora from local. Yeah. And she is running a very big school, and she is not only dancer, but academically she is very high. She is, what are you? Tell me. PhD. And you tell them. Working in Dimoria College in the Department of Hindi. Acharya. Surprise. Surprise. You can bring your emotions, which is little assertive. You can't bring this Akademi for romance. Romance तो वो lover भी भाग जाएगा, दूसरे भी भाग जाएंगे. But they can't have love. So like that, it depends upon the tal. It's very essential. Tal कैसे takkitta, takka, dimmi, takkitta, takka, dimmi, takkitta. The moment you hear it, you don't get the romantic feeling. You get something different, opposite feeling. Takka, dimmi, takka, takkitta, takka, dimmi, takka, takkitta, takka, dimmi, takka, takkitta, takka, dimmi, takka, takkitta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takka, dimmi, takka, takkitta, takka, dimmi, takka. Here you can bring the war. Ravana, Ram ka war. Kamsa and Krishna ka war. This is a war step. Warrior ka accommodative step hai. This you can bring because take it. Thank you so much. Academy taka karo. Pen takka dimmi, takka takkitta, takka dimmi, takka takkitta. It's a warrior. So, हमारा जो arithmetic combination है,
3, 4, 5, 7, 9. It's beautifully done for your rasas. Beautifully you can combine with rasas. जो रसा जाता है उसके साथ कर सकते हैं. अभी हम थोड़ा से एक कृष्णा का थोड़ा से गाना करूं. कहीं देखो रे घनश्याम, कहीं देखो रे घनश्यामा. मीरा बोल रही है कहीं पर भी देखो हमको कृष्णा का ही याद आता है. यहाँ लोटस में देखो कृष्णा का, हरिण को देखो कृष्णा का, मोर को देखो कृष्णा का, पेड़ को देखो कृष्णा का, चिड़िया को देखो कृष्णा का. यही हमारा याद आता है. कहीं पर भी देखो. ये मीरा का एक छोटा सा ओनली वन लाइन आई. कहीं देखो रे घनश्याम, कहीं देखो रे घनश्याम, कहीं देखो रे घनश्याम, कहीं देखो रे घनश्याम. कहीं देखो रे घनश्यामा, कहीं देखो रे घनश्यामा, कहीं देखो रे घनश्यामा, कहीं देखो रे घनश्यामा, कहीं देखो रे घनश्याम, कहीं देखो रे घनश्याम, श्यामा. मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत काया.
Lot of saints and scholars have sung lot of Gana. Now I will ask, there is not only I told you Bhava Raga Talam. Bhava is Bhava which I showed now. Navarasa. Shringar. Shringar is love. You can't open your eyes. हम श्रृंगार कर रहे हैं, हम लव कर रहे हैं. Nobody will love you. You have to be soft. You have to be romantic. You have to be very, very attractive. Not attractive means I don't say that you have to dress up, decked and everything, but to your opponent, you have to make him understand that you are wanted. That is Shringar. Karunya, that is love. Karunya is not love, it's a kind. एक बच्चा माँ के साथ. That is Karunya. That's not love, that is kind. You have to be kind. Veeram, yes, valor. You have to be Veeram like Krishna killing Kamsa, Rama killing Ravana, like that, Veeram. Vipastam, hatred. जब लक्ष्मण sees किसको? Lakshman sees whom? Surpanaka. He hates her and cuts the nose. Then Ascharyam. My God, Ram came and took the Dhanush and broke it. Sita was astonished. Sita was completely astonished that Sundartha, a beautiful, handsome, has broken the bow. She fell in love with him. Raudram, as I told you. Ravan gets angry with Ravana because he abducted Sita to Lanka. So he comes with vengeance. He kills Ravana. Ravana was a great king. He was such a learned person. We say Ravan has 10 heads, isn't it? It's not 10 heads. Actually, he is having 10 heads. He is having the knowledge. He is such a scholar. He has such a beautiful veena player, such a scholar of Sanskrit. But being everything, if you have a little negative point, you are finished. He was ruling, and Mandodari was the beautiful wife. I think better than Sita. Beautiful. She is one of the very beautiful women. In spite of that, Ravana went for Sita. That is a fate, karma, because he has to die in the hand of Rama. So like that, this kind of rasas goes. Then comes the Raudra ho gaya, hatred ho gaya hai. Then what is left? Shingar, Karunya, Ascharya, Hasya. Hasya, of course. With friends you laugh. Even with your lover you laugh. Something happening, very funny thing you laugh. Happy moments you laugh. Laugh has several type of laugh. One is like smile. Just smile. One is giggle. Giggle. One is laugh. This is also laugh. Ha! 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 There is doctor's laugh. See, laugh also have different type of laughs. So laughter. Then bhayam. Bhaya is so many ways. How do you show bhaya? You close your eyes? Yes. Open your eyes? Yes. You are seeing something? Open your eyes. My God, I'm so afraid. You close your eyes. Oh my, I can't see it. Both you do. Open your eyes, close your eyes.
In Bhaya, you show. In anger, if you close your eyes, your anger is gone. You can't close your eyes. In anger, your eyes should be completely open. Shringar, don't open your eyes. It's half, nimilita, only half smile. Half smile, half close, slanting, sanchi, like that. Like that, each rasa has the different expressions. Even Angika Abhinaya. Suppose you say, I love you. Nobody will love you. Nobody will love you. Chalo yaar. Like that. But if I say, I love you, yes, he will see. Like that. Each expression has its own feelings and uska effective, uska रसा होता है. So इस तरह का हर एक रसा में आंगिक अभिनय you have to use, mukhabhinaya you have to use, satvik abhinaya is from the heart. You can't say I love you. No, you have to come from here. The satvik abhinaya from inside. This is abhinaya, you are coming from inside. Inside satvik abhinaya, mukhabhinaya, angik abhinaya. Suppose you say, you go, this is angikam. You see, you do like that, it means you go. You come. Please don't do it. Please don't do it. Please don't do it. So many ways of telling, expressing your feelings. इस तरह का हर एक रसा में बहुत सा मोमेंट होता है. We use mudras. What is mudra? What is hastas? Anybody can say? What is the difference between hasta and mudra? Hasta is, of course, patakam, tripatakam, ardhapatakam. Everybody knows, isn't it? ये हस्ता है आप hand gestures you are showing for abhinaya. ये दिखाते हैं, this is hastas. Mudra is different. Mudra is a permanent mudra, permanent hasta. What is permanent hasta? Suppose if I do this one.
किया? हाँ, ऑनलाइन जा रहा है. अच्छा ठीक है. ओके. अभी नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द posture of Bharatanatyam. What is the posture? Kathak में तो ये है straight and कथकली में आ जाओ. कथकली में दिखा दो एकदम. Yeah, this is कथकली पूरा. Then Odissi, Tribang. Where are Odissi dancers? Huh? Come. Some Tribang दिखा दो. आ जा. Tribang होता है 3 pa. Good. Clap. Come. Yeah. This is the posture. This or this one. ऐसे ही है ना. कुछ करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्या सीखा है? क्या कुछ बोलो? हाँ करो. तो बता दो उनको क्या करना है. नहीं चाहिए? अच्छा ठीक है. ओके फाइन. थोड़ा से मूवमेंट जब घूमते हैं लाइक दैट. Beautifully done. Then can you do this takadimi all with it. राजू जी खत्म करना है. बताइए. खत्म कर दे.
हाँ? I know, ये करेंगे तो मैं क्या शाम तक करके रखूंगी। So thank you very much for Sangeet Natak Academy, Sanjay Purucha, the president of Sangeet Natak Academy, and हमारा Raju. I'm so grateful to you, Raju ji, for calling me all the way, and I hope everybody liked it. Got some message. I hope you got some message of the nuances of Bharatanatyam and for different styles. Thank you very much for all of you. Thank you very much. I want to have a photograph also with you and with me. Namaskar, madam. I am Harodi Hoikya, a student of Sattriya. We in Assam, it's difficult, ma'am. I'm having very bad allergy. You're not okay. Is this okay? इधर आ जाइए. हाँ, yeah. Thank you. I wish you asked one of the Sattriya to add to this Akademi. I would have loved to do that. Anyway, ma'am, in Assamese we have a saying called Bhurukat Hati Bhorwa. That is to put a big elephant into a small case. That is what you have done today with your wonderful deliberation. We are really thankful to you for bringing Bharatanatyam closer to people here. Ma'am, I have one question to you. I shouldn't be saying question, but I'd like to have your opinion. You have seen Sattriya yesterday, Sattriya. Yes. So what is your opinion about it, whether it fits into your Bharata or not? Yeah. That's a very crucial for Yeah. us. No. It's not crucial. I'm feeling very happy that whatever my opinion and whatever my observation, Yes. I can very well tell you. I was seeing Sattriya for the past 20 years when it started. When it started, I had seen Sattriya. After that also I had seen Sattriya. And I tell you, first, I was not very impressed seeing Sattriya कि इसमें क्या बनाएंगे लोग, इसमें क्या मुद्रा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन after the second time when I saw, yes, there is something, because the scholars of Sattriya never left Sattriya just like that. They added so much the nuances in Sattriya and brought out the newness to present a very presentable Sattriya. Yesterday I saw Sattriya, I was so happy. 2 institutions were presenting. It was really good I should say, that Sattriya now is coming up and it won't take long to be one of the topmost classical dance of India. You should give a clap for that. Thank you very much, ma'am. Well, it's the least known and the last known form of classical and so-called classical dances of India, but it has a 600-year long
enduring tradition. It's still alive in the Sattriya institutions. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much for all of you. Once again, thanks for Rajuji for giving this opportunity. And I hope you all enjoyed the lecture. Anyone else would like to ask ma'am something? Yeah. It's a great privilege to see you after a long time in Assam. I was in Delhi as a college student. I have seen your performance, as I said. What is the reason, ma'am, that the days when we had, live musicians sitting there and the dancers performing? I had seen my Guruji, I had seen other contemporary dancers. We also did that. Now that part is, that live orchestra is missing. It's missing in Sattriya also, which has come in the recent times. And it has been missing everywhere now. So Yeah. do you think for right now, the youth which is coming up, are we able to give them the right, what you were talking about, the rasa, what you were talking about, the real essence of the Indian art form, Indian dance, are we able to do justice to that? See, the main problem is survival. Because now the artists, if they want to survive, that finance should be very, very sound. Without finance, artists, they don't get anything. Where can they practice? How can they survive? They want food, they want to run a family, and so the survival is very important. Otherwise, artists are so many and they are very good artists. पैसा नहीं है ना, जब आके बजाते हैं आप कुछ देते हैं, बहुत कम. इस बार रख लो भाई साहब, 4,000 दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम जरूर दे देंगे. This is all we say. We say to the artists. We don't really give them. यही एक फिल्म स्टार आया, एक not only फिल्म स्टार छोड़ो, एक एक्स्ट्रा. You spend about 2, 3, 5, 10 lakhs on them. How the money comes? So that's very, very important. That artists, I am also one of that. Now I have come up, but even then, I know the struggle of the other artists. Their finance should be very sound. Unless, but they can't refuse. आता तो बहुत कम आता है परफॉर्मेंस, उसमें अगर रिफ्यूज़ करेंगे कि कम पैसा है तो वो भी नहीं मिलेगा. सो दे वोंट स्टॉप. अच्छा ठीक है, कर देते हैं भाई साहब, इस बार कर लो ना, नेक्स्ट बार आएगा. कोई कैन यू टॉक टू देम, कैन यू टॉक टू फिल्म एक्स्ट्रा लाइक दिस, और कॉल टू द fashion lady who's in the fashion field? You can't talk. You first have to put the money, then you talk. That is the life of us, the classical art. So what I will try, I am trying to get more grant through the government. And the grant also should be divided equally. Most of the time I see it is just taken by the leader. That should not be. The book should be open. Everybody should get their part. That is also there. But it is a pity that we don't have any association. You see the film association they have. In everywhere they have an association of artists. We don't have. We don't come together. What we do, we see, I am profitable, I got the benefit, I have to get it. Oh, this minister, that minister, this one, that one, I'll go and get the things and done. We don't bother about others. But the other, so many associations, unions, they are bothered about the other union members. That thing we should have. I will request all the artists who are sitting here
should be united and bring, if you bring some rules and regulations for you and apply to the government, certainly government will be afraid and give it to you. That is very certain. Very certain. That one we have to do it. But is there any union? No, na? Artist union nahi hai. आप लोग इसमें कितना आर्टिस्ट हैं? Can you raise your hands? Artist में any artist, folk or classical, anything. My God, इतना तो है. You yourself is 20-30 people. And you can collect about 60-70 from Assam. You send. You see what is the result. The government listens. Because we are not united. We don't. Am I getting a program? I am contacting that fellow, this officer, that officer, get a program. No. If you apply, all of you, can you make a union? Can you make a group? Assam group? Yes, you should make Assam group. They should be afraid of you. Assam group, मैं इतना artist है, कुछ करना चाहिए इनके लिए. कुछ करना चाहिए. Because they are all surviving. They are all surviving with very difficulty. So we have to do it. So you do it. Because Abhay hai, you know, Abhay is an association of South India. They have a very big membership. 2,000 people are there from South. I'm going to have a meeting on 19th and 20th. They are performing. My students are also performing. They are very strong. They are getting all the benefits. You should do it. Will you do it? Next time when I visit, I want to know what is the result. The government, Assam government also will give. Because if they see 50-60 people are there, strong, they will give. Because no unity because of that, you know. Kisko do? Ye badi hai kya? Each one will go to the officer and say, I am bigger. I am professional. I am great. No. No chance. If you go with a group, always it is possible. Okay? You are so many, I am seeing. Who is, of course, not very active at the moment, but we have quite a number of members present here. And there is another, that is Sattriya Teachers Association. Wow. That is working quite hard, and that has reached places. Have you got any benefit? Rinju, you are the members. Have you got any benefit through the government? They approached the government for a few awards and all to be given in the names of the stalwarts. So far, I don't think anything has been done from the government side. अभी तक कुछ नहीं मिला गवर्नमेंट के तरफ से. हाँ. But do some festival and apply. फेस्टिवल जो टीचर एसोसिएशन है वहाँ से जो टीचर एसोसिएशन है हाँ टीचर एसोसिएशन में हाँ वहाँ से हमारा वर्कशॉप होता है और एक कल्चरल प्रोग्राम भी होता है. Are you getting any benefit? बेनिफिट हमारा जो मेंबर है उन लोगों का थोड़ा सा फाइनेंस हेल्प लेते हैं और काम करते हैं. नहीं मेंबर्स बेनिफिट्स तो है ये है गवर्नमेंट नहीं है. And big organizations or companies are there? No. They should target them. हाँ? कुछ नहीं मिलता है ना? I don't know. Okay. ठीक
ठीक है, दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें यूनाइटेड होना चाहिए, और कर भी रहे, लोग करते हैं, और सारे देश में कलाकार मिलके काम करते हैं। और सरकार के पास अगर एप्लीकेशंस आते हैं, ज़रूर मुझे लगता है कोशिश ज़रूर करते हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए। और हमारे यहाँ भी लोग काम करते हैं, और अगर अप्लाई ही नहीं करेंगे तो वो तो नहीं हो सकता दीदी। कहीं तो इन्फॉर्मेशन भी रखना चाहिए अपने पास कलाकारों को कि कहाँ कहाँ क्या अप्लाई करना है। मैं खुद कितने लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ कि ऐसे ने ग्रांट के लिए तो अप्लाई करें, कम से कम फॉर्म भी भेजता हूँ व्हाट्सएप करके, तभी लोग नहीं भेजते। ये विडम्बना है। सो ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। सो सॉरी टू से, मतलब এইটো সঁচা কথা। মই নিজে পাৰ্চনেলি বহুতক হোৱাটছএপ কৰোঁ, মই ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। লাষ্টত চাওঁ খুব বেছি 15খন বা 20খন এপ্লিকেশ্যন যায়, কিন্তু মণিপুৰৰ পৰা অলমষ্ট 200 এপ্লিকেশ্যন যায়। দে আৰ ভেৰি এভেৰি। তো সেইটো কাৰ ভুল? চ' গতিকে সেইবিলাক আচলতে আমাৰ টপিকটোৰ পৰা অলপ আমি আঁতৰিছোঁ যেন লাগিছে। টপিকটো ঠিকেই আছে বাৰু, মানে যিটো বাইদেৱে কুৱেশ্যন কৰিলে সেই টপিকটোত আছোঁ, কিন্তু আমি মেইন টপিক, তেওঁৰ যিটো টপিক আছিল সেই বিষয়বস্তু থাকি যদি আমি কিবা সোধোঁ, মই ভাবোঁ সময়টো নষ্ট নহ'ব আমাৰ, और दीदी भी अच्छे से जवाब दे पाएंगे। टॉपिक के ऊपर रह के अगर किसी को कुछ पूछना है पूछिए, नहीं तो हम आगे के लिए चलते, क्योंकि दीदी को फ्लाइट पे पकड़ना है, फिर फ्लाइट मिस हो जाएगा, और 2 वक्त हमारे पास है अभी भी। अगर किसी को कुछ जानना है तो आप कृपया पूछ सकते हैं। I want to take a photograph standing there. Yeah, definitely, you come here. आप भी आ जाइए। सो दीदी अभी आपका सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। বাইদেউ এখন ফটো ল'ব বিচাৰিছে চবৰে লগতে। তেখেত আপোনালোক অকণমান থিয় হৈ দিলে তেওঁ ইয়াতে আহি যাব, অলপমান ফটো মাৰি দিলে আহি। আচ্ছা ঠিক है, ओके। और फोटो ले लो। It was indeed a great session we had. Now we'll move on to the next. Our next lecture demonstration would be delivered by Srimati Madhurima Goswami from Tejpur on analysis of movement in Indian dance. Srimati Madhurima Goswami, Sondra Prabha Khoikyani Mahila Adhyayan Kendra, तेजपुर विश्वविद्यालय की निदेशक हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। श्रीमती गोस्वामी ने सौंदर्य प्रभा खौक्यानी, अ क्रुसेडर ऑफ विमेंस राइट्स, एवं द नॉर्थ ईस्टर्न विमेन, इश्यूज ऑफ कल्चर, डिस्प्लेसमेंट, लॉ एंड मीडिया सहित कई पुस्तकों का संपादन किया है। श्रीमती गोस्वामी असम के कई सामाजिक समाज कल्याण संगठनों के साथ भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक उत्थान के लिए उनका योगदान उल्लेखनीय है। आप एक संस्थान भी चलाती हैं जो शिक्षार्थियों को असम की लोक और शास्त्रीय कलाओं का प्रशिक्षण प्रदान करता है। ऑन टू यू मैम।
Good morning. Namaskar. I'm waiting for some time to get people settled down. It is really a privilege to speak after a veteran artist. She has experiences. She has her own interpretation of things. And it is also a kind of, যিটো তেখেতে নিজৰ জীৱনত যিটো দেখিছে, যি ধৰণে কৰি আহিছে, যি ধৰণে পাইছে, সেইখিনি উদ্ধৃতি আজি তেখেতে দিছে। আৰু আমাৰ খুব ভাল লাগে যে এইটো বয়সতো তেখেতে ইমান ধুনীয়াকৈ 1 ঘণ্টা ধৰি তেখেতে ভাৰতনাট্যম নৃত্য শৈলীৰ ওপৰত বহুখিনি কথা, বহুখিনি জ্ঞান আমাক দি থৈ গ'ল। কিন্তু ইয়াৰ পিছৰো বহুত কথা আছে। ভাৰতনাট্যমত এতিয়া বহুত ধৰণৰ আমি যিটো কণ্টিনিউটিৰ কথা কওঁ, পৰিৱৰ্তনৰ কথা কওঁ, বহুত পৰিৱৰ্তন আহিলে। আজি মোৰ যিটো বিষয়বস্তুটো, কাৰণ আমি হ'লোঁ তেখেতৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন। শাস্ত্ৰ অনুমোদিত যিবোৰ কথা, আমি সদায় শাস্ত্ৰৰ কথা কওঁ আৰু আমি শাস্ত্ৰক ভয়ো কৰোঁ। আমি শাস্ত্ৰক ভয় কৰোঁ কাৰণ আমি শাস্ত্ৰ বুজি নাপাওঁ। শাস্ত্ৰ বুজি নাপাওঁ কাৰণ শাস্ত্ৰখন এটা সময়ত লিখা গৈছিলে। আজি তাৰ ভাষ্য লিখিবৰ কাৰণে, আজি তাৰ কমেণ্ট্ৰি লিখিবৰ কাৰণে আমাৰ মানুহ নাই। আৰু যেতিয়া আমি বিশেষকৈ পৰিৱেশ্য কলাৰ কথা কওঁ, পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ কথা কওঁ, আমি এটা বিভ্ৰান্তিত পৰোঁ কাৰণ আমাৰ বহুখিনি কথা আমি নেজানো। আমি যিহেতুকে বহুখিনি কথা নেজানো, আমি কি কৰোঁ, আমি আমাক গুৰুৱে যি ধৰণে আমাক শিকাইছিলে, এতিয়া মোৰ গুৰু আছিলে গুৰুশ্ৰী মায়াধৰ ৰাউত, মোৰ আদি গুৰু। তাৰপিছত মই গুৰু ৰামৰিৰঞ্জন জেইনা তেখেতৰ পৰা শিকিলোঁ। অলপ সময় মই গুৰু কেলুচৰণ মহাপাত্ৰৰ ওচৰতো আছিলোঁ। আৰু সত্ৰীয়াত মোৰ আৰম্ভ হ'ল, মোৰ যিটো ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হ'ল ঘনকান্ত বৰবায়ন ছাৰৰ আণ্ডাৰত। মই অলপ দিন কৰি তাৰপিছত কাৰণবশতঃ মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু মই চিন্তা চৰ্চা মই কৰি থাকিলোঁ। মই নৃত্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মই অধ্যয়ন কৰি আছোঁ আৰু অধ্যাপন কৰি আছোঁ, শিকাই আছোঁ। মই এটা কথা মোৰ মনলৈ খুবকৈ আহে, হ'ব পাৰে কাৰণ মই বিশেষকৈ এতিয়া দৰ্শক হৈ থাকোঁ, মই চাই থাকোঁ। আৰু এটা কথা মোৰ মনলৈ আহে যে আমি যিবোৰ কৰিছোঁ, মোৰ আজিৰ বিষয়বস্তুটো আছিলে মানে মোক দিয়া নাছিলে, এইটো মই নিজেই বাছি লৈছোঁ যে মুভমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান ডান্সৰ যিটো মুভমেণ্ট, মই কোনো বিশেষ নৃত্যৰ কথা নকওঁ, মই ইন জেনেৰেল কথা এটা কওঁ যে তাৰ ব্যাখ্যা আমি কেনেকৈ কৰোঁ। তাত দুটা পাৰ্চপেক্টিভ থাকে, দুটা দৃষ্টিৰে আমি চাব পাৰোঁ। এটা হৈছে মই এজ এ পাৰফৰ্মাৰ, মই এটা মুভমেণ্ট কৰিছোঁ, অংগ সঞ্চালন মই কৰিছোঁ, আৰু মই কেনেকৈ কৰিছোঁ, কেনেকৈ আয়ত্ত কৰিছোঁ বা কেনেকৈ আহৰণ কৰিছোঁ, মোৰ গুৰুৱে মোক সেই ধৰণে শিকাইছে। চ' বডিলি মই বস্তুটো তেখেতৰ পৰা মই আহৰণ কৰি লওঁ। এতিয়া বডিলি আমি কেনেকৈ আহৰণ কৰোঁ, প্ৰথমতে এতিয়া মেমে বহুতখিনি কথা কৈয়ে গৈছে, মোৰ কাৰণে বহুত সহজ হৈ গৈছে, ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো মই নিদিওঁৱে। আৰু তাৰ পিছৰ কথাখিনি মই ক'বলৈ লৈছোঁ যে আমাক কোৱা হ'ল যে স্থিতি লওক। আমি স্থিতি ল'লোঁ, আমি যেনেকৈ স্থিতি লওঁ, আমি স্থিতি ল'লোঁ। যিকোনো কাম এটা কৰাৰ আগতে, এতিয়া মই যদি আৰ্মিতো থাকোঁ, আজি মোৰ এটা স্থিতি, মোৰ স্থিতিটো হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ডিজ, এটেনশ্যন। নৃত্যত আমি স্থিতি লওঁ নাট্য আৰম্ভে, ভৰতনাট্যমটো এইটো হ'ব পাৰে, ওডিচি এইটো হ'ব পাৰে, কথক বেলেগ ধৰণে হ'ব পাৰে, আৰু বিভিন্ন সেয়া বেলেগ ধৰণে হ'ব পাৰে, সত্ৰীয়া এইটো হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ। এইটো হৈছে স্থিতি। কিন্তু এই স্থিতিটো যিটো মই গুৰুৰ পৰা আহৰণ কৰিলোঁ, গুৰুৱে মোক ক'লে যে আমি যদি ভৰিখন এটা জোখ এটা দিলে, এইটো আমাৰ জোখ আছিলে 1 feet distance, এইটো আমাৰ জোখ আছিলে, আৰু এই জোখটোত কৰিব দিলে। দ্বিতীয়তে যিহেতুকে মই ওডিচি নৃত্য শৈলী শিকিছোঁ, এইমাত্ৰ মেমে সেই কথাটো কৈছেও, বাইদেৱে সেই কথাটো কৈছে, ত্ৰিভংগীৰ কথা কৈছে। আমি মুভমেণ্ট এনালিচিছ কেনেকৈ কৰিম, কেনেকৈ বুজিম?
ডিফ্লেকশ্যন মানে য'ত ভাঙিছোঁ, এইটো এটা ডিফ্লেকশ্যন, ইয়াত ভাঙিছোঁ, ত্ৰিভংগ, এটা, দুটা আৰু তিনিটা। এতিয়া এই মুভমেণ্টখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে এতিয়া দেখাত আমি কি দেখিছোঁ, যিখিনি ষ্টেটিক মুভমেণ্ট, ইয়াততো মুভমেণ্টৰ কথা একো নাই। মুভমেণ্ট কেতিয়া হ'ব? মুভমেণ্ট তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি তাক ক্ৰিয়াশীল কৰিম। যেনেকৈ ধিনি তাত নাকে ধিনি ধিনি তাত নাকে ধিনি ধিনি তাত নাকে ধিনি ধিনি তাত নাকে ধিনি, দিছ ইজ এ মুভমেণ্ট। কিন্তু মুভমেণ্টটো আৰম্ভ ক'ৰ পৰা হ'ল? মুভমেণ্টটো আৰম্ভ হৈছে ফ্ৰম আ ষ্টেটিক পজিশ্যন। এতিয়া ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱে হ'ল যে এই ষ্টেটিক পজিশ্যনটোত কি আছে? যিয়ে আমাৰ এই মুভমেণ্টটো কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। ইয়াত কিবা এনাৰ্জি আছে, ইয়াত কি আছে? এইটো ষ্টিল মুভমেণ্ট এটা। ইটছ এ ষ্টিল মুভমেণ্ট। এনি মুভমেণ্ট ইটছ এ ষ্টিল মুভমেণ্ট। সেইটোৱে কথা। যিমান ষ্টেটিক মুভমেণ্টছ আছে যিকোনো নৃত্যশৈলীতে হওক, সেই ষ্টিলনেছটো হৈছে ডান্সাৰৰ পজিটিভ এনাৰ্জি। ইট হেজ এ এনাৰ্জিয়া। আৰু যেতিয়ালৈকে আমি সেইটো নিজৰ ভিতৰত আমিতো তাক ইণ্টাৰনেলাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া নৰ্মেলি আমি কি কৰোঁ? মেকানিকেলিয়ে কৰোঁ। ওৰা মেকানিকেলি, ষ্ট্ৰক মেকানিকেলি, নৰ্মেলি বস্তুবিলাক এতিয়া আমি যিটো কৰি যাওঁ, আমি মেকানিকেলিয়ে কৰি যাওঁ। কিন্তু আমি এই কথাটো চিন্তা নকৰোঁ যে যিকোনো মুভমেণ্ট এটা টাইম, এটা স্পেচ, তিনিটা বস্তু। এটা টাইম, কি সময়ত হৈছে, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, দিছ ইজ এ টাইম। এণ্ড তাৰ লগতে এটা হৈছে স্পেচ। 3 নম্বৰত হৈছে এনাৰ্জি। আমি যেতিয়া এইখিনি কথা যেতিয়া আমি অভ্যাস কৰোঁ, প্ৰথমতে আমাক যেতিয়া আৰম্ভণিতে আমাক যেতিয়া শিকোৱা হয়, আমাক মোৰবোৰেই হওক বা আজি ময়ো যেতিয়া শিকাই আছোঁ, যিহেতুকে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত সময় নাই, what I do is I teach them. Do step number 1, step number 2, step number 3, step number 4. I think the beauty of the Indian dances আৰু তাৰ যিটো এটা ফেনোমেনলজিকেল যিটো এছপেক্ট, এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী এটা যিটো এছপেক্ট, সেই কথাটো আমি পাহৰি গৈছোঁ। মই আপোনালোকক যিটো কথা আমি চবেই জানো, সেই কথাখিনিকে ক'ম যাতে চবৰ কাৰণে সহজ হয় বুজিবলৈ। যে শাস্ত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ নাচক শৰীৰকটো ভাগ কৰিলে অংগ, উপাংগ, প্ৰত্যাংগ, আৰু প্ৰত্যেকটাৰ কাৰণে আকৌ বিভিন্ন বিনিয়োগ দিলে। ঠিকে আছে, সেইখিনি কথা আমি মানি লৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ বহুত ধৰণৰ, আকৌ আমি দেখিছোঁ 9 ধৰণৰ মূৰ, 8 ধৰণৰ চকু, 28 ধৰণৰ ছিংগল হেণ্ডছ, ঢেৰ ধৰণৰ কথা দিলে। তাৰ লগতে আকৌ স্থানীয় বহুত বস্তু থাকিলে। এতিয়া সত্ৰীয়াত বহুতখিনি স্থানীয় বস্তু আছে, যিখিনি আমি ভাৰতনাট্যমত নাপাম বা ওডিচিত নাপাম বা যিকোনো বেলেগ হেয়াত আমি সেই বস্তুখিনি নাপাম। সেইখিনি হৈছে যিখিনি তেওঁলোকৰ কলকিয়েল, যিখিনি আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ, দেট ইজ আৱাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনেল, যিটো আমি কওঁ নহয়, যিটো আমাৰ ৰিজনেল এক্সপ্ৰেশ্যন that comes in that. নহয়, এতিয়া আমাৰ হৈছে কি, আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো হ'ব যে আমি সেই ৰিজনেল যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি ইনভেষ্ট বেছি কৰোঁ। কাৰণ নৰ্মেলি মই যিটো দেখিছোঁ, আই এম অনলি স্পিকিং ফ্ৰম দি পাৰ্চপেক্টিভ অফ এ ৰিচাৰ্চাৰ। মোৰ ভুল বহুত হ'ব পাৰে, কাৰণ মই চিন্তাহে কৰিছোঁ এই কথা। আৰু য'ত মোৰ ভুল হয় তাত আপোনালোকে কিন্তু মোক দেখুৱাই দিব যে মোৰ ভাবাত ক'ৰবাত ভুল হৈছে নেকি, কাৰণ মই অডিয়েঞ্চৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰাহে চাইছোঁ বস্তুটো। ইউ আৰ দি পাৰফৰ্মাৰ্ছ, আই এম নট দি পাৰফৰ্মাৰ ৰাইট নাও। মোৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা হয় যে যেতিয়া আমি সত্ৰীয়া পৰিৱেশন কৰিম বা উৰিষ্যাত উৰিষ্যি পৰিৱেশন কৰিম বা যিকোনো জেগাত যি ধৰণে আমি পৰিৱেশন নকৰোঁ কেলে, তাৰ যিখিনি ৰিজনেল ভেৰিয়েশ্যনছ যিখিনি থাকে, তাৰ যিটো ৰিজনেল ষ্ট্ৰেংথ যিটো থাকে, সেইটো মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন সেইটো লাহে লাহে আমাৰ অকণমান ইটছ উইনিং আউট, লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈ আছে। এইটো বহুত কাৰণত হ'ব পাৰে, কাৰণ মানুহে কথা পাহৰি যাব পাৰে। এতিয়া আমাৰ গুৰুসকলক আগৰ কথা সুধিলে, ইয়াদ নেই হে কিसी को पूछ लो, यही से ही कर लो।
ইয়াৰ পৰা মিলাই দিয়া এনেকৈ কাৰণ সেইটো এটা আমাৰ ওচৰত এটা ফ্ৰী হেণ্ড থাকে সদায় কাৰণ শাস্ত্ৰটো আমি বুজিয়ে নাপাওঁ শাস্ত্ৰ বহুত মানুহে বুজি নাপায় আৰু শাস্ত্ৰ বুজিবলৈও বহুত টান মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল দিওঁ মানে মই এটা কাম এটা কৰি আছোঁ কামটো মোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ইটছ এ ৱৰ্কিং থিং অনলি মই জাষ্ট আমি কেনেকৈ বুজিম এটা শাস্ত্ৰত দিলে यत्र वामे शिरो किमान टान वामे मीन्स लेफ्ट यत्र वामे शिरो एटू मूरटू लेफ्टर फाले केनेके बुझिम किमान टान बस्तुबिला नम्र वक्षः बक्षखन बक्षस्थलटू एटू आमी यूजेই নকৰো প্ৰথমতে শাস্ত্ৰত যেটো কোৱা হ'ল যে আমি অংগ উপাংগ প্ৰত্যঙ্গ প্ৰত্যেকটা বস্তু আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম বিকজ দে অল ওয়ার্ক ইন কোঅর্ডিনেশন It's not only now exactly what we are doing is just playing with the feet, legs, hands, few gestures, few facial expressions. Ekini ami koru. Tar bahire jibilak tar horu horu kisuman je kotha ase khuti natibur heborle ami nejam. Eta yad dise yatra vame shiro left side is your head namra vakshah daksha chalang tatha you go like this ita keneke bujim a to mur to mur eneke thakibo bakkhon eneke thakibo and daksha chalanthara dokhin phale right phale I should move dakshinasya sachi drishti dokhin phale mur sachi drishti thakibo ekini baru clear dhanu padastu dakshinah dhanu padastu dhanupad koilu ei manoleke gol तार पिছত এটা আহিছে আপোনাৰ দিছে দক্ষৰু লগ্নকো হস্ত দক্ষিণা কটকান্বিত ঠিক আছে কটকা হস্ত ললো এটো হল তার পিছত আমি প্রায় আমি ওডিসিত দেখো যে তেওঁলোকে এই ধুতি বা আগৰ দিনত শাৰী পিন্ধিছিলে তেওঁলোকে এইটো এনেকে ধৰে মই বহুত ভাবুন যে আগৰ দিনত এই মূৰ্তি সুৰ্তি বিলাকত এইটো বস্তু এনেকে কাপোৰখন কিয় ধৰে এটো মেবি হ'ব পাৰে যেটো ড্ৰেছিং ষ্টাইল আছিলে দ্যাট ওয়াজ এ শাৰী আজিৰ দিনত আমি এনেকে এটো কি এনেকে সালোয়াৰ কামিজ পিন্ধি আমি ক্লাস কৰো আগৰ দিনত তো শাৰীয়ে পিন্ধিছিলে and that was the how the dance this odyssey dance dress was designed কাৰণ সংযুক্তা মেমে হতে শাৰী পিন্ধি ক্লাস কৰিছিলে কুমকুম মেমতে শাৰী পিন্ধি ক্লাস কৰিছিলে আৰু শাৰীটোকে তেওঁলোকে কি কৰে যেটা কৰি থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে শাৰীৰ এই ভাগটো তেওঁলোকে এনেকে লৈছিলে right and this became the style so now the kind of dress that's not the traditional style the traditional style is the style where you have this middle fan thing you know that opens jitu amar gotipua style jitu asile jitu mondirot jitu style asile purona style authentic style boli kole ami he fanor style to go this became because you know it was comfortable to lift your sari like this and salwar kameez pinar protha to nai tetiar amar dinota nasile ami hari pindhe class korisilu বহুত পিছতে আৰু আমি দেখিছো যে গুৰুজি এনেকুৱা ধৰণৰ সালোয়াৰ কামিজ এবোৰ পিন্ধিব দিছিলে কিন্তু আমি শাৰী পিন্ধি কৰিছিলো আৰু শাৰী পিন্ধি যেতিয়া আমি কৰিছিলো তেতিয়া কিছুমান কথা আমি হে কৰিছিলো যে মই এখিনি কথা হে কৰিলছো লাষ্ট এখিনিলে আমি বুজি পালো আমি এটা হে কৰিলো এটা আমি এটা নিজে আমি এটা আন্দাজ লগালো যে এই বস্তু কেনেকৈ হ'ব তাৰ পিছত দিছে वामां সংস্পৰ্শো লেফট সাইড টু সুও কোনটো লেগ সাইড চুম ভৰিৰে লেগ সাইড চুম টৰ্চৰ লেগ সাইড চুম নে কোনটোৰ লেফট সাইড মই চুম সেই কথা কিন্তু একদম স্পষ্ট নাই শাস্ত্ৰত দিয়া আছে वामां সংস্পৰ্শো यत्र চতুৰ वाम হস্তকা ঠিক আছে চতুৰ হস্ত আমি দেখুৱালো this is চতুৰ হস্ত আমি দেখুৱালো কিন্তু কতো দিয়া নাই যে আপুনি এই বস্তুটো কৰিব লাগে মোৰ কোৱাৰ অৰ্থ আমি আপত্তি কৰা নাই কোৱাৰ অৰ্থটো এইটো হৈছে যে শাস্ত্ৰখন যেতিয়া লিখা হৈছিল মই নাট্য শাস্ত্ৰৰ কথা কৈছো তাৰ পিছতো বহুত ধৰণৰ আৰু ওলাইছে টিকা আৰু তাৰ বহুত ধৰণৰ ভাষ্য ওলাইছে যে মোৰ ধাৰণা হয় সাৰো বহি আছে সাৰেও ক'ব পাৰিব that was a kind of a doctor's prescription it gave the people of India a prescriptive text যে আমুক আমুক কৰিবলে হলে use this ৰহটো কৰিবলে হলে use this এটা আমি হে নবৰখৰ কথা কওঁ আৰু আমাক নবৰখটো আমাৰ গুৰুসকলে আমাক নবৰকে শিকাইছে কিন্তু আমি যদি অভিনৱ গুপ্তক চাওঁ আমি যদি কুৰ্তিলক চাওঁ তেওঁলোকে নটাতে আবদ্ধ ৰখা নাই
কোনোবাই 14টাৰ কথা কৈছে কোনোবাই 21টাৰ কথা কৈছে তেতিয়া এটা ধাৰণা হয় যে কোনটো ঠিক কিন্তু আমি 9টাই শিকিছো কিন্তু এটা কথা হ'ব মই সেই কাৰণে কৈছো যে নাট্যশাস্ত্ৰ ইজ এ প্ৰেছক্ৰিপ্ট যেনেকৈ ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এখন দিয়ে যে এইখিনি খাব এইখিনি খালে আপুনি ভাল পাব নাট্যশাস্ত্ৰ also teaches us like that you can use it but you can always have your creativity ekdom first chapter le ami gusi goisu natyashastra pratham chapter aji ami classical boli iman jitu amar eta classical is something that belongs to the elite class bharate khub dhuniya ke koise je use both the aspects the natya dharmi aspect and the loka dharmi aspect because it is not important je apuni margyo hoili ba margyo kono kolar apuni nije tar what you call apuni artist that is not important what is important is the communication jeti iti ami suppose we are showing Krishna and we want to show Krishna eating a kadali means banana. Now if I show with mudras like this and doing like this being it will be very difficult in those circumstances what will the dancer do will do the lokadharmi aspect only ei kotha kinir logot bahut din ami je pori taka obostha to ar gurujiyo bahut kotha kobo noarisile kan গুৰুজী আৰু ইমান কথা চাই মিলি ক'বলৈ তেখেতৰ দিগদাৰ নিজৰ তেওঁলোকে চলি অহা ট্ৰেডিশ্যন যিটো সেইটোৰ পৰাই তেওঁলোকে কথা শিকিছে কৈছে এইটো বহুত ভুল কথা ক্লাছিকেলতো এইবিলাক কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া মই গুৰুজীক দেখুৱালোঁ যে চাহ লিখাই আছে আপোনাক কোনো আপত্তি কৰিব নোৱাৰে যে you can have the natyadharmi aspect you can have the lokadharmi aspect and in the same sequence you can use both of them because what is important here is communication এইখিনি কথা এইটোৰ কাৰণে কৈছো যে আমাৰ নৃত্য হৈছে আজি যেনেকে আমাৰ সৰজা মেমে মান ধুনিয়াকে বুজাইছে ইটস এ নন ভাৰ্বাল কমিউনিকেশ্যন মুখেৰে তো কথা ক'বই নোৱাৰো মুখেৰে কথা ক'লে তো আমি নাটকেই কৰিম আমি মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰো এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য ষ্ট্ৰেংথ যে মুখেৰে কথা নোকোৱাকেও উই কেন এক্সপ্ৰেছ এণ্ড উই কেন কমিউনিকেট দ্যাট ইজ আৱাৰ ষ্ট্ৰেংথ আমাৰ ডান্সাৰৰ ষ্ট্ৰেংথ হ'ল সেইটো যে আমি উই কেনট সে এনিথিং but we have to show right so yar bitor moi ei gotei bostu to ke moi eta bhag korisu aru eta kotha jitu apnaloke jane moi kono yat apotti nokoru je amar jitia nrityak bhag kora hol tini bhagot kora hol nritya natya sobe jana kotha notun kotha eko nai kintu tar jitia byakhya korise tetia dise natyam tat natakam chaiva purva katha yuktam jikhini kotha mane agor kotha mythological kotha ramayan mahabharator kotha ekhini kotha kintu ami natya jitu natok hetu ami use koribo paru tar pisot apnar dile nrityamot kole rasa bhava vyanjana adi yuktam thik ase bhorai dilu tat hetu etia ahi gol nritam because nritam is actually linked to your pure dance nritam jitu ami kam tat ki dile tat dile nritamot dile bhava abhinayahinam nritam iti iryate I think bharata was kintu ami keneke interpret korbo hetu koisu je interpretation is always the artist has to do teo koise jot bhava abhinayahin jitu eta for example when I'm doing this do you think that I need specific rasa to do this or specific emotion to do this anything that I'm doing do you think that I need a specific emotion or a feeling or an experience so that I build up this energy to do a particular movement নাজানো ময়ো হেতুই কাম কৰি আছো এতিয়া বৰ্তমান ma'am is it okay okay so what I'm saying is say for example in Odissi once you finish the Mangalacharan part the next part you're doing is Pradakshina where in
360 degrees you are just যেনেকে আমি মন্দিৰত প্ৰদক্ষিণা কৰোঁ তেনেকে আমি প্ৰদক্ষিণা কৰিছোঁ যোৰহাট আমাৰ ইয়াতে now is it possible I don't know কাৰণ মোৰ thesis হ'ল যে এটা static positionৰ পৰা we go into this movement so without having that experience do you think is it possible that I do this salutation or I do this what you call the last pranam at the end of the Mangalacharya আমি যেনেকে মন্দিৰত প্ৰদক্ষিণা কৰোঁ exactly সেইটো বস্তুৱে আমি ষ্টেজত কৰোঁ মঞ্চত আমি কি কৰোঁ যিটো আমি বাহিৰত যিটো আমি কৰোঁ it's a reflection of all that only for example in hockey also when you are doing jin tha what how does your body react to that so normally যেতিয়া মই কথা সুধো আগতেও যেতিয়া কথা পাতিছো বিভিন্ন গুৰুৰ লগত আৰ্টিষ্টৰ লগত তেওঁলোকে এইটো কয় এটা মুভমেন্ট I understand it's a movement type হয় because you have your mudras you have your this you have your feet positions you have your body deflections ঠিকই আছে হেতু একো কথা নাই but is it possible that you offer this salutation without internalizing or without experiencing what you want to give বৰা সাৰে ঠিক কৰি দিব মোক কাৰণ কথাটো হেইটোৱে যে যেহেতুকে আমাৰ ফুল নাই বা যেহেতুকে আমি ভাৰতনাট্যম বা ওডিসিৰ নিচিনাকে আমি পুষ্প অৰ্চন নকৰোঁ আমি অন্তৰৰে কৰোঁ right so is it possible that we do it without and it's very easy jin thak jin etwe kora hoy normally this is done jin thak and jin thak hoy কিন্তু এটো হৈছে আমাৰ এটা বাইদেউ ইয়ালে কি হ'ব বিদ্যালয়ৰ অষ্টদলপদ Yes. মই তোমালে আগবঢ়াইছো yes exactly that's so now what Baido is Harodi Baido is saying je moi ei jitu pusparsone koile hatera physically we don't have flowers but we are doing it is it possible that without internalizing that you have flower you have this hriday which you are offering to the god you do it without any inertia just not possible hei karone jetia amak hikwa hoy bhava abhinayhinam নৃতম ইতি এৰিয়াতে যে ইয়াত you should not have যদি তেনেকুৱা কথা হয়তো বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব because it will be like this it will be like this it will be something like this it's just not possible this chayanika is when you are chayanika when you are plucking a flower and you are bringing it here it's a static position no doubt it's a static position it's a bhangi it's a odissi local bhangi it says Chayanika, but what does Chayanika mean? Chayanika means that you pluck. From the static position, you will go to the movement. So this static, more thesis koni, moi hekini kothai kobo bisaisu, ba aro common kam kori moi etue he udbhaban koribo bisaisu, je static positions do have inertia. So we must, be very, very strongly we should be, confident about when you have your static. There are a lot of static positions. These static positions are the starting points of your movement. Because mainly dance of what is there? Except for your movements, there is nothing. It's only movements only. Now, for example, I have also divided. More duta kotha asile ya. Eta je audience eta jitu margyo hoile. Classical arts. How do they make a sense of that? Tekoi bahut manu sabo ahibo ni bisare buji na pae bor duru that happens in classical music also and things are changing slowly now like if you see the Odyssey of Vijayani Satpati normally people say that is not Odyssey she is doing Odyssey because why she is changing her Odyssey because times are changing over a period of time the basics are there the time is changing meanings are changing over a period of time definitely meanings are changing see I am not approving what Vijayani Satpati does or what Surupa sings as I am not saying anything na kuno dhonor tak moi hei koriboi bisora na kintu moi kotha to koisu je things are changing how do you enable your student to carry a pot that was the normal thing amak dance drama bilakot agote hikaisile beleg eku nai Radha hoday kolo heta loi ahibo as if Radha didn't have any other skill to do to come with a pot
And now in this modern context, when your students and when your children do not know what is a water pot, they have not seen this water pot at home, how do you tell them that this water pot has to rest in this deflection? And when it gets deflected, you place the pot here. And then you move with the pot. And because pot is heavy with water, so there is a definite, we call it sustained movement. You know, you hold back yourself. There are certain abrupt movements. These are abrupt movements. Spontaneously it can happen. But there are certain sustained, dekhat bahut slow lagibo pare, but you see that it has immense, tremendous potentiality to, you know, to actually conquer a meaning. And then there are many, you know, like for example, I have divided into 4 different things. For example, there are certain abrupt. It happens in dance, you know, because we think the audience today wants something that is fast. You do a lot of makeup on the face. You wear the brightest of the costumes. Hetu kotha kole to manhue neribo. Mur hodai eta mur visual asele mur yat that Sattriya dance should have the most, you know, subdued dress and with a very serene kind of a makeup. I think that will take you back to, you know, what actually the essence of Sattriya was. I was repeatedly told by Sir, Bora Sir, that red is not used, and I see more of red now. So it can be for any color balance and other things that I understand. But then we have to be, you know, really that, our regional strength jikhini ase, it's in the philosophy. It's in the philosophy of the Satras, it's in the philosophy of what the Bhakats have done all over these years, you know. We need to extract that. And I think it becomes more beautiful. Etia to bohute bhal hol, bohute dhunia hol, bahut kosto korise manubore. I understand all that, but in spite of that, I say that I think we can work towards this and the movement technology also, if we can do this. For example, the movement technology says that you have to conquer the space. That this is the mancha, and this mancha actually is, we call it, it's a mandala, no? It stays konto enequai thake. It's always a square kind of a thing or a rectangle kind of a thing. And this is actually called it Vastu Purusha Mandala. Who is Purusha? The Brahma himself. And what is Brahma doing here? Brahma is lying like this. And where is my navel? My navel is here. Ar ei navel nabhit ki thake amar? Pran thake. He has, if you read philosophy, a little bit of philosophy will know, ei nabhi to ami rangomanchor jikhon amar mondol, jikhon mondol buliye koisu, tar thik jitu center, hei center of hei navel to Brahma taddi, he is lying prostrate. Brahma is not saluting us. He is taking the responsibility of all the performers of this continent. Moi kyo koisu etu kotha je hei dinot hastra poribeshya kola ki storot rakhise, that Brahma the creator himself is taking the responsibility that you stand on my this part and I will take care till you finish your performance. Right? And since this is the head of Brahma, the dancer is not supposed to step here or come here. The dancer has to be here, the center of the mandala, and you can go 360 degrees, you can go 180 degrees, you can go 90, or you can go 45. Like this you can go. Etu tene scientific kotha tenko eku nai. Ei kotha kini kebol ami chinta kori loa kotha he. Tetia ki hoy? Je ami jibur bostu rachona koru. And most of the time is gone in, you know,
Why is that we cram things? এনেকুৱা কিয় হয় যে আমি যিকোনো ডান্স সিকুৱেন্সবিলাক আমি কি কৰোঁ মুখস্থ কৰোঁ মোৰ মনত নাই তাৰপিছত কি আছে মোক কৈ দেচোন ঘৰলৈ যাওঁতে প্ৰেক্টিছ মাৰি মাৰি গৈ আছে why because we take them as something you know এইটো যিটো আমাৰ কগনিটিভ যিটো ব্ৰেইন ইয়াত যিটো আছে আমি ভাবোঁ গোটেইবিলাক বস্তু ইয়াত সোমোৱাই দিব লাগে আৰু এই যিটো মই কৈছোঁ ফেনমিনলজি এইটো যে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই কথাটো আমি কেতিয়াও চিন্তা নকৰিলোঁ আমি সদায় ভাবিলোঁ কাৰণ মই দেখিছোঁ আমাৰ গুৰুসকল সোণল মানসিং মেম তেখেতৰ পৰা মই অলপ দিন অভিনয় শিকিছিলোঁ পঢ়ি থকা অৱস্থাত যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ কলেজত তেতিয়া মেমে এটা কথা কৈছিলে যেতিয়া তেওঁ ৰিহাৰ্চেল কৰি থাকে আৰু যেতিয়া তেওঁ ষ্টেজত যায় তেওঁ ৰিহাৰ্চেল যিটো কৰি থাকে ষ্টেজত কিন্তু তেওঁ এটা বেলেগ কাম কৰে আৰু কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ আমি সৰু আছিলোঁ কাৰণে আমাক কেতিয়াবা এইটো তালটো বজাবলৈ দিয়ে আৰু তেখেতৰ লগত যিয়ে সংগীত সেয়া কৰিছিলে তেখেত মোৰ মিউজিকৰ গুৰু আছিলে সংগীত আচাৰ্য বংকিম চেটী तो आमक तालतू बजावले दिए तीते सारे कहे मैम क्या कर रही हैं मैम क्या कर रही हैं ये तो रिहर्सल में नहीं था now why does it happen because ma'am has माने she has internalized the theme she has not internalized the dance माने जो mechanical dance of them internalize करा নাই এই কথাটো আমি বহুত পিছত উপলব্ধি কৰিলো যে প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁ কিয় সাৰক ইমান বিপদত পেলায় যেটো প্ৰেক্টিস কৰে হেতু তেওঁ গৈ তাত নকৰে and then improvisation Sattriya to ite improvisation or honsari bostu to arambho hoise no ami about ke besi bar ami keneke koru improvise keneke koru are ami improvise kyo koribo lage ami improvise korle bostu to simplify ha audience e buji pole kubita ha and you can bring out varied patterns out of that agote ami dekhisu meme jetia sanchari kore teo count kori ahe 1 2 3 4 5 1 2 এনেকে 5 বার 10 বার স্টেজত গৈ তেওঁ 20 বার মান কৰি and the musician is not sure when to stop and then she will give this you know she has a very strong eye you know she will throw this eye like a Shiva's third eye and the musician is to stop no the entire learning from that particular guru is that you have to internalize it classical arts margyo hoili you cannot just be very mechanical with that eta to sombhobei nohoy isn't it if you really want you know ami jetu kong indian arts or jetu beauty indian arts or jetu richness it will come only if we do that but now it's more on you know memory we cram memory jenike ami padhaonat koru mukhastha mari likhi dia to mukhastha mari likhi dia jetu hoy nritya to mukhastha mari kori dile heitu hoy because the actual expressions will not come into your face because we have memorized it you have not internalized it so that there's a difference okay then I go to I already said we should never understand that anything in this because it's nrita it comes from the dhatu tar jitu dhatu sanskrit shabd nrita যেটো আমি নৃত্য বুলি কওঁ আৰু তাৰ যেটো ধাতুটো হৈছে ৰি and ri means endless you cannot stop so that dynamic is dance that strength dance has that the movement is continuous it's a continuous movement it doesn't stop you look at the interpretation that has been given Nrita. Don't stop. Go on and go on. So what will be that movement like? Like Kathak people, they know better. You know, chakkars, 100 chakkars, 120 chakkars, like that. Isn't it? So that is what it is. And very rightly said by ma'am also, that ideal movement system. What is the ideal movement system? The ideal movement system is that you have, you know, you do a short thing, you know. You have maximum possible both homoy thake apnar apuni just do you dini tak dini tak dini tak dini dini you have a lot of variations out of that one static thing which ma'am also said so you look at this the strength of that one single static position and the variations that they do now for example we have this in yoga also we have this that when you say this you know 1 2 3 and 1 this is in Bharatanatyam also we have in Odissi we do it in a very different way you lift your arms
and you go up there. You lift your arms and you go up there. This is also, we call it Bilasa Shakti Purusha. Right? The hands go up like this and come down, and you go on creating this. You can create this out of this. You can create this out of this. You can create lot of things out of this. But you will not get these variations in any Shastra. These are all to be created. And you can create a movement position. You can create a movement sequence only when you understand the static position. আমি যদি static position to আমি বুঝি পাও, for example, like in foreign, if you look at Chho, which is also, the brother and sisters in Orissa. Sister is Odissi and Chho is the brother. This looks like Tribhangi, but this is not Tribhangi. This is Ufli. This is the basic stance, how they sit. And see how they contract their bodies and how they expand their body. You must have seen Caroline Prada, the way she does. She's one of the finest artists in Chho. So, hey, movement must have everything, what I'm saying. It should be able to, sustain. It should be able to expand also. Now you might be thinking, je ebla ki kotha koi ase, ami to kori asu. Na heto to moyo kori asulu iman dine, but because there is an age, when you start thinking that what I have been doing has become so repetitive, no? Iman bosor dhori ekke take din eta take hetu ke kori asu. Why do I not change? Because those positions have the possibility to get expanded. Hey, expansion to kene koriyo, ami jene tene koribo noaru. This also has to have a logical progression there, and we understand that kolar hoday eta hi thake. I know we bring in reality, we show reality, but it is also exaggerated. It's we call it hyperbolic, Art is like that. Because it has to catch the attention and the understanding of the audience. Isn't it? It won't be, intelligible to the audience. So I must have that hyperbolic effect on my face, which will, from where the message will go across. And the last person who is sitting right out there will also understand that what is being projected. কি দেখুৱা হৈছে এটো আমাৰ এটা নৃত্য বুলি নহয়, এটো নাটকটো হেতু হয়, কিন্তু নৃত্য যেহেতুকে নাটকৰ নিচিনা, we are not that melodrama. We're not that. Sometimes we do melodramatic emotions also. Melodramatic means besi hoi gol aru, bahut besi hoi gol. But classical arts, you have to be subdued within a balance. There's a proportion of doing a thing. You cannot touch anybody. That is what Shastra says. That when you are acting with Radha or somebody or Sakhi or Krishna, you're not supposed to touch. This is a non-verbal thing. You are just doing the action. Dance is all about movement technology. It is nothing to be touching and, arousing somebody's emotions. No, we do not do it there. Right? So, up to this much, and then something that's right now I'm doing is I'm trying to divide these movements, all Indian dance movements, Sattriya hok, Odissi hok, jikhini moi janu hekhini moi koribo parim aru. This will take time. Now, for example, we show Krishna playing a ball. How do you show Krishna playing a ball? Normally, we can get that's a normal thing that we do. Or we do this. Now, suppose you're showing, ball we see ball to but that normally we are not doing it dance sequences. We are not doing it because we think it's not, maybe it's not allowed, it's prohibited. You cannot show, doing this because maybe this is a movement that I'm taking directly from the playgrounds, where I have seen people playing
ball, any ball. Right, now what do? Is you can look at the movement. The movement doesn't start here. The movement starts from the time you have stretched your leg and it goes like this. And you see, you have ample movements, doing this. Then the ball goes there, you catch the ball, and then you start playing with this. Then you take the ball, you throw the ball, you create, we call it, this is also improvisation, movement improvisation. We do abhinaya improvisation, we don't do movement improvisation. We can always think about, doing this. Movement, how can movements look beautiful? So our dances, normally people go more for, they go less for pure dances. Because of certain reasons. What are the reasons? Because we do not have the required stamina. That is one, right? And there is this understanding, মানে এবাৰ বৰা ছাৰে সেই কথাটো মোক কৈছিলে কোভিডৰ আগত যে সবে মাত্ৰ অভিনয়টো কৰে and they don't want to this pure dances, the Nritya part. And I thought of, but why is it like that? One reason is for sure, because we do not have the required stamina to dance item which is of 10 minutes. ODC we have till 15 minutes there is a pallavi. Right now everybody is shortening it. No items are beyond 10 minutes now, 10 to 12 minutes. And the the consumerist culture also has done it. Kiba eta patibo teloke kodibo 12 minute ke beshi nokoribo apuni. So all that has happened, and with technology and all that, kan eta live musician or kothay nai. Eta meme ji kole jitu kotha, you have to rely on that mechanics, So you have a 10-minute thing, and you do not have the stamina to dance for 10 minutes. That is one. Hetu to eta jitu ami sobe jona kotha. Aru eta kotha moi bhabilo je nritya jitu shuddha nastu, hey jitu kotha moi koi asilo je we do not enjoy dancing a pure dance. You enjoy doing a abhinaya, but you do not enjoy doing a pure dance. Taro karon ki bibhinno manhor bibhinno karon thakibo, but that's for sure. But it is not like that. You look at the repertory of Indian dances. What is the repertory? According to the Indian philosophy, the repertories have been set. Sattriya hok, Odissi hok, Bharatanatyam hok, Kathak hok. They've been set on that, The first thing is, what you do is, you do the prayer, you worship the God. So, Amar ahigol, Krishna Bandana ahigol, Mangalachalana ahigol. The second is, when you're near the God, when you're in front of the God, what you do is, you sing. You sing in His presence. You glorify. And then what you do is, when you see that you're seeing the Lord, you're seeing the God, then you go into ecstasy. Right? And you start doing, and you start imitating with Him. You start talking with Him. Or talking to me, we communicate through the language of emotions that we do. And finally, when you see that you have, Ami Bhagavanok pai golu, at that time you dance in ecstasy, and that is the pure dance. So that is the logical sequence of the pure dance. It always comes there. Right? When you are in ecstasy, sob nijoke pahori goi, ami shuddha nas eta ami nasu. Kintu hey shuddha, if this is the logical progression, because you were doing bandana, you were talking to the God, you were doing all this, and suddenly you are into ecstasy, and you are doing the pure dance. Ami keneke kom that this particular pure dance is devoid of emotions. Tat kono rohor kotha nai, tat kono bhabor kotha nai. Bhab mane tenekoi bhab nohoy, kintu tat ami anubhuti, amar keneke anubhuti hobo, because we have not understood this entire sequence actually. Aru ajikali kotha to bahutei beleg, karon ajikali you don't do a repertory. Who completes a repertory? Nobody does a repertory, and that is one of the worst things that we are doing, that we do not understand this logical progression. Kunobai 10 minute or kiba eta korise, kunobai 15 minute or kiba eta korise. So that is lost. The significance and essence of the entire thing is lost. Now, I have divided the entire thing. Yar mane jitu Asomia equivalent moi iteleke poa nai, moi etu bisaribo lagibo, tar ki hobo etu just moi sintahe korisu. Je I would like to divide this into, one is the tensional quality of a movement
any movement sequence, it has a tensional quality, right? Now, what is the tensional quality? That you keep shifting your intensities. You do a movement. So movement is not only the movement of a pure dance, movement can also be the movement of, say, any emotional thing. Ma'am was very nicely, she was showing the Navarasa. Now, do you think that the Navarasa, the facial gestures that you do it without movements? কিন্তু আমি আমাক তেনেকে শিকোৱা হৈছে আসলতে আমাক তেনেকে শিকোৱা হৈছে যে suppose if you are showing, what rasa would you like to see? I will do the Vibhatsa. Vibhatsa. Now, Vibhatsa can be in different situations, right? Eta moi kiba eta khai asilu, tate ahi eta makhi pori gol. See, my facial thing underwent many movements. There were different movements that I was doing, whether it was eye, whether it was cheeks, whether it was nostrils, whether it is my dhuturi, my this chin, whether it was my lips. Right? When you are terrified. So, ami teneke hikisilo, amak ki koisile, bhoy lagisile. And you see, it's not only facial gestures, it's your hands, it's your feet, also you start trembling like this. So, you will find the presence of movement anywhere, but the only thing is, you have to test the intensity. You must know how can we make our movements. She's feeling so hot there. Apuni okoman agole gusi aho. Na ga beya lagi jabo iman homoy hunile. How much time do you have, Rajuta? I am about to finish also. Let me finish then, because I can go on and on because this is not still over. I am still doing it. So this is what my thesis says. How does meaning emerge in dance? Amar sobot ami amak jodi dorkhok lage, whatever I do has to be intelligible. Whatever I do, the moment I step in to the time that I leave the stage, everything has to be intelligible. Now, but that does not mean you start doing, Lara Lappa and all that. No, I'm not saying that. You have your base. But the only thing is that you build up on that base. How do you build up that base? You can build up that base only when you have the required internalization of looking at the movement. Till now, we were looking at the movement as something that's very dry and insipid. Nirah bostu eta. These were all nirah bostu ki neki nasiba leke eneke koribo lage. These were all nirah bostu because we never thought that these beautiful movement sequences can also be made more beautiful by adding some meaning. There was no meaning to it. Thank you very much. ধন্যবাদ বাইদেউ। আজিৰ আলোচনা চক্ৰৰ তৃতীয়গৰাকী আলোচক হৈছে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমতী ৰঞ্জুমণি শইকীয়া। শ্ৰীমতী শইকীয়াৰ আলোচ্য বিষয় হৈছে Role of Pioneer School towards Sattriya culture. Srimati Ranjamani Shoikia has trained in Sattriya dance under the able guidance of her father, the Sattriya maestro and pioneer, Shri Roheswar Shoikia Borbayan. आपको भारत सरकार से Sattriya नृत्य के क्षेत्र में जूनियर फेलोशिप प्राप्त हुई है। आपको देवदासी पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। श्रीमती Shoikia ने देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नृत्य रसिकों से प्रशंसा प्राप्त की है।
মই বাইদেউক আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Hello, hello. Hello, hello. No, এইখিনি মানে মিলাই লওঁ। অলপ তোমাৰ তাত প্ৰব্লেম তুমি থৈ দিয়া। তুমি তোমাৰ তাত থৈ দিয়া। হ'ব ন? হ'ব? অঁ ঠিক আছে, এতিয়া ঠিক আছে। হ'ব হ'ব। এইটো হ'ব। নমস্কাৰ। প্ৰথমতে মোৰ সন্মুখত বহি থকা গুৰুমান্য ব্যক্তিসকলক, সংগীত
প্ৰেমীসকল, মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই মোৰ সেৱা আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সংগীত নাটক একাডেমিক আৰু সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰক মোক আজি সুবিধাখিনি দিয়াৰ বাবে। আজি মোৰ বিষয়টো হৈছে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিলৈ বায়নৰ স্কুলৰ ভূমিকা। বায়নৰ স্কুলৰ ভূমিকাৰ কথা কোৱাৰ আগতেই মই তাৰ অন্তৰালৰ, তাৰ আগৰ কিছু কথা মই আনিব লাগিব, নহ'লে আধৰুৱা হ'ব। কাৰণ বৰবায়ন, ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ গৈছিলে আৰু সেই তিনিচুকীয়াত থাকোঁতেই তেতিয়া চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে, চাকৰি বিচাৰি। কিন্তু তেখেতৰ চাকৰি কৰা নহ'ল। তেখেতে চাকৰি পাইছিলে, কিন্তু তেখেতে চাকৰি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ল বা তেখেতে চাকৰি নকৰিলে। তাৰপিছত তেখেতে আৰম্ভ কৰিলে সত্ৰীয়া নৃত্য, গীত বাদ্যৰ এই প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ যি প্ৰচেষ্টা, গুৱাহাটীত তাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ পেলাই 1967 চনত বায়নৰ স্কুলৰ আৰম্ভ কৰিছিলে। সেই বায়নৰ স্কুল আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তেখেতে লগ পাইছিলে কেইজনমান মহান ব্যক্তিক, যিকেইজন ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যত তেখেতে বায়নৰ স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তেখেতসকল আছিল সেই সময়ৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক ৰুদ্ৰ বৰুৱাদেৱ, বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱ, আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰিছিলে নিকুঞ্জলতা মহন্ত, খগেন মহন্ত আদি ব্যক্তিসকলে। ইয়াত বহুত ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে, সকলোৰে নাম সম্ভৱপৰ নহ'ব মোৰ ল'বলৈ, তথাপিতো সেইসকল মহান ব্যক্তি আছিলে। কিন্তু 1967 চনত বায়নৰ স্কুল আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটীৰ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক লৈ তেখেতে এই নৃত্যধাৰাতেই শিক্ষাদান দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আৰু এই ব্যৱস্থাত তেখেতে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে, কাৰণ প্ৰত্যেকৰে ঘৰলৈ গৈ গৈ তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী আনিবলগীয়া হৈছিলে, আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীক আনি সত্ৰীয়া নাচনো কি সেই বিষয়ে তেওঁলোকক বুজাবলগীয়া হৈছিলে। এনেদৰে তেখেতৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিলে। এই বায়নৰ স্কুলৰ উদ্দেশ্য আছিল সত্ৰীয়া নৃত্য, গীত বাদ্য, ভাওনা, ওজাপালি, প্ৰশিক্ষণ, গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্য আছিল। বায়নৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰত ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যদিও ইয়াত তেখেতসকলক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বহুত কেইজন ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সময়তে কি হৈছিলে, ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন গুৱাহাটীত থকাৰ সময়তে তেখেতে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ লগত সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ তাল নামৰ পুথিখনৰ কাম কৰি আছিলে। আৰু সেই পুথিখনৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে সঘনাই তেখেত ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈছিলে আৰু বায়নদেৱৰ লগত মানে যি তাত তালৰ যি মানে ৰিদম আছিলে সেইখিনি বিষয়ে তেওঁলোকক তেওঁ সঘনে কথা বতৰা পাতিছিলে। আৰু সেই সময়তে কৈছিলে যে আমি এখন বায়নৰ স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এই বায়নৰ স্কুলৰ কথা শুনি তেখেত খুব আনন্দ লাভ কৰিলে। তেতিয়া ক'লে যে তোমালোকে এখন সভাৰ আয়োজন কৰা। তেখেতৰ কথা মতেই পুনৰ আৰু এখন সভাৰ আৰম্ভ কৰিলে, আয়োজন কৰিলে। আৰু সেই সভাত 1968 চনত বায়নৰ স্কুলৰ পৰিৱৰ্তে সংগীত সত্ৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল। অৰ্থাৎ এই নামটো দিছিলে তেতিয়াৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি যোগেশ দাসদেৱে। এনেদৰেই বায়নৰ স্কুলৰ পৰা সংগীত সত্ৰলৈ ই ধাৱমান হ'ল। সংগীত সত্ৰৰ প্ৰথম পৃষ্ঠপোষকতা আছিল ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাদেৱ, আৰু সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে মহেশ্বৰ নেওগদেৱে, উপসভাপতিৰ দায়িত্ব লৈছিলে ৰুদ্ৰ বৰুৱাদেৱে, আৰু যুটীয়া সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে কেশৱ মহন্তদেৱে, আৰু অধ্যক্ষ আৰু সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে বৰবায়নদেৱে নিজে। পৰৱৰ্তী কেইটামান দিনৰ পিছত 1972 চনত প্ৰদীপ বৰদলৈয়ে সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ পিছৰ পৰা আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ
ৰাধা বৰাদেৱে সংগীত সত্ৰৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈছিলে। বৰ্তমান স্বপ্নলীল বৰুৱা দেৱে সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু আমি সংগীত সত্ৰৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি কিছু কাম কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমি দুখনমান প্ৰতিচ্ছবি দেখাইছোঁ। এয়া আমাৰ সংগীত সত্ৰৰ স্থায়ী ভৱন নাছিলে, এয়া স্থায়ী ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। এইখন এতিয়া বৰ্তমানৰ বৰবেণ্ডেৱে ইয়াৰ আধাতে এৰি থৈ গৈছিলে, তাৰপিছত আমি এইখিনি কৰিবলৈ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। বায়নৰ স্কুলৰ পৰা যেতিয়া সংগীত সত্ৰ হ'ল তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান আহিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীসমূহক শিক্ষা তেখেতে অকলে 3টা বিষয়ত দিবলৈ অসুবিধা হ'ল। নৃত্য, গীত আৰু খোল, লগতে ভাওনা ওজাপালি আছেই। গতিকে তেখেতৰ প্ৰধান শিষ্য ঘনকান্ত বৰাদেৱক, বৰ্তমানৰ বায়নাচাৰ্য ঘনকান্ত বৰাদেৱক তেখেতে গুৱাহাটীলৈ আনিলে আৰু সংগীত সত্ৰৰ দায়িত্ব তেখেতৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিলে। কিন্তু সেইখিনি সময়তে আৰু এটা ঘটনা ঘটিল, কাৰণ আমি জানো যে সত্ৰীয়া নাচক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তেখেত হ'ল আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ যোগেন শইকীয়াদেৱ। তেখেতে দিল্লীত সত্ৰীয়া নাচৰ এটা কেন্দ্ৰ খুলিছিলে আৰু সেই দায়িত্ব বৰবাইনদেৱক দিছিলে, কিন্তু বৰবাইনদেৱে নিজে যাব নোৱাৰি তেখেতৰ প্ৰধান শিষ্য ঘনকান্ত বৰাদেৱক তালৈ যাবলৈ দিলে। আৰু তেতিয়া আকৌ পুনৰ শিক্ষকৰ অভাৱ হ'ল আৰু সেই শিক্ষকৰ কাৰণে তেওঁ পুনৰ নিযুক্তি দিবলগীয়া হ'ল। তেতিয়া নিযুক্তি দিলে ঘনকান্ত বৰা ছাৰ যেতিয়া গ'ল, তাৰপিছত গোবিন্দ শইকীয়াক সংগীত সত্ৰত নিযুক্তি দিছিলে, গোপাল চন্দ্ৰ বৰদলৈদেৱক আৰু দীপ্তি চাংকাকতিক তেখেতসকলক নৃত্য শিক্ষাত দিবৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়া হ'ল। ঠিক তেনেধৰণে বৰগীতৰ শিক্ষাৰ কাৰণে নিযুক্তি দিছিলে সেইখিনি সময়ত প্ৰভাত শৰ্মাদেৱক, মুৰাৰী শৰ্মাদেৱক আৰু নৰেন দাসদেৱক। বৰ্তমান সেই পৰ্যায়ৰ পৰা আহি আহি বৰ্তমান সংগীত সত্ৰ এটা বিশাল ৰূপলৈ পৰিণত হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ শিক্ষকসকল আমাৰ লগত আছে। ধ্ৰুৱজ্যোতি পাঠক, তেখেতে নৃত্য আৰু খোলৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে। গৌতম বায়নে বৰগীতৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে, লগতে প্ৰাণগোপাল দাসে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে। সহযোগী শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছে জুৰি দাস, ইলিজি ওজা, সুকন্যা ডেকা আৰু চিত্ৰলেখা গগৈয়ে। ঠিক বৰগীতত সহকাৰী হিচাপে ৰীতা গগৈ আৰু মৌচুমী পৰাশৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে। খোলত ধ্ৰুৱজ্যোতিক সহায় কৰি আছে তেখেতৰে ছাত্ৰ অৰ্থাৎ বৰবাইনদেৱৰো ছাত্ৰ, ঘনকান্ত বৰাদেৱৰ ছাত্ৰ অৰুণাভজ্যোতি মালাকাৰে। বায়নৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰই সত্ৰীয়া নৃত্য, গীত, ভাওনাৰ দিশ সামৰি তাক শুদ্ধ ৰূপত ব্যাকৰণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। সত্ৰৰ পৰম্পৰাত চলি থকা সংগীতৰ ধাৰাটিক এটা লিপিবদ্ধ ব্যাকৰণৰ গণ্ডিৰ মাজলৈ আনিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক দীৰ্ঘস্থায়ী কৰাৰ মানসেৰে সময়ৰ আহ্বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগদেৱ আৰু ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নদেৱ। এইখন ছবিত আমি দেখুৱাইছোঁ তেখেতৰ গুৰু মণিৰাম দত্ত মুক্তিয়াৰ আৰু ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নদেৱ। তাত যিখন ফুলৰ যিটো আছে তাৰ তলত যিখন আছে এইখন তেখেতৰ সংগীত নাটক একাডেমীৰ বঁটাৰ যিখন বঁটাখন সেইখন তাত আমি দেখুওৱা হৈছে। আৰু এই ফটোখন আমি পিতৃদেৱৰ ফাইলৰ পৰা আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। আমি এই সত্ৰীয়া নাচক কেনেধৰণে আৰু বেছি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ কেইটামান মই ৰাখিছোঁ। তাতে সত্ৰীয়া নৃত্য, বৰগীত, খোল আৰু ভাওনা শুদ্ধ ৰূপত শিক্ষা প্ৰদান আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ, পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত আৰু পৰীক্ষা পৰিষদ গঠন, সত্ৰীয়া নাচক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিত ভূমিকা, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সত্ৰীয়া সংস্কৃতি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ, সাজ পোছাক, কৰ্মশালা, বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা ইত্যাদি। প্ৰথমতে আহোঁ নৃত্য শিক্ষালৈ। সত্ৰীয়া নৃত্য সত্ৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজৰ পৰা পাঠ্যক্ৰমৰ মাজেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে বায়নৰ স্কুলে।
কমলাবাৰী ঠোলৰ নৃত্যসমূহক লৈ প্ৰথমতে গুৱাহাটীবাসীৰ কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। এই নৃত্য সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ৰূপত ব্যাকৰণসন্মতভাৱে প্ৰশিক্ষণ দি এগৰাকী সুনিপুণ শিক্ষাৰ্থী গঢ়ি তোলা আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যক জনমানসৰ মাজত পৰিচয় কৰি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছিলে বায়ানৰ স্কুললৈ। মাটি আখৰা সত্ৰসমূহত আজিও চলি আছে। ইয়াক বোলৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ বাজনাৰ দ্বাৰা যি আমি আজিকালি কৰোঁ, সেই বাজনা বৰবায়নদেৱৰ অধ্যাপক মণিৰাম দত্ত মুক্তিয়াদেৱে বাজনা সংযোগ কৰিছিল বুলি কোৱা হয় যদিও ই সকলোৱে জ্ঞাত নহ'ল বা অপ্ৰচলিত হৈ থাকিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বায়নদেৱে মাটি আখৰাত বাজনা সংযোগ কৰি মাটি আখৰাক মঞ্চত পৰিৱেশনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। আমি তাৰে দুটিমান মাটি আখৰা আমাৰ ছাত্ৰী এইখন ফটো আচলতে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত সংগীত সত্ৰৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক কৰা হৈছিলে। এই দুইখন ফটো আমি দেখুৱাইছোঁ। মাটি আখৰা বৰবায়নদেৱে মাটি আখৰাৰ অকণমান চাইড কৰি দিয়াচোন। এয়া সংগীত নাটক একাডেমীৰ যেতিয়া কৰ্মশালা হৈছিলে বা সত্ৰীয়া নাচৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কৰ্মশালাসমূহ হৈছিলে তাৰ লেকচাৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত তেতিয়া বৰবায়নদেৱে এই কৰ্মশালাৰ যোগেদি মাটি আখৰাসমূহ দেখুৱাইছিলে। আগৰখন দেখুৱাচোন। এইখনত শিক্ষা দানৰ ক্ষেত্ৰত মাটি আখৰাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি থকা সময়ত যোৱা মাটি আখৰা পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ এনেদৰে মানে মাটি আখৰাসমূহত বাজনাৰ সংযোগ কৰিছিলে। এতিয়া আমি আহোঁ ওজাপালিৰ ক্ষেত্ৰলৈ। সত্ৰীয়া নাচৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁতে তাত ওজাপালিও সংযোগ কৰা হৈছিলে আৰু বৰবায়নদেৱে নিজেও ওজাপালি পৰিৱেশন কৰিছিলে। তেখেতে যেতিয়া 1981 চনত সংগীত নাটক একাডেমীৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিলে সেইখিনি সময়ত তেখেতে ওজাপালি পৰিৱেশন কৰিছিলে আৰু গুৱাহাটী তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন মঞ্চত ওজাপালি পৰিৱেশন কৰাৰ উপৰিও ছাত্ৰীসকলক ওজাপালি শিক্ষা দি তেওঁলোকৰ দ্বাৰাও পৰিৱেশনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। এইখন ফটো দেখা, এয়া ছাত্ৰীসকলে ওজাপালি কৰাৰ এখন ছবি। এইখন বৰবায়নৰ দিনতে কৰা হৈছিলে আৰু আমাৰ যেতিয়া ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিলে সংগীত সত্ৰ বা বায়ানৰ স্কুলৰ, তেতিয়া বৰ্তমান ডক্টৰ বাসৱ দত্তা নাথে এককভাৱে ওজাপালি পৰিৱেশন কৰি সমাদিত হৈছিলে। এতিয়া মঞ্চৰ উপযোগী কেনেকৈ হ'ল? যিহেতু সত্ৰত নাচসমূহ আমি দেখা পাওঁ যে এখন যদি ৰজাঘৰীয়া বা বাহাৰ নাচ নাচে প্ৰায় 1.5-2 ঘণ্টা সময় তাত নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হয়। তাক কেনেকৈ মঞ্চলৈ লৈ আনিব সেই ব্যৱস্থাটো বায়ানৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰ বা ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নদেৱে কৰি থৈ গৈছে। এনেকৈ আমি কৃষ্ণ বন্দনা বা গুৰু বন্দনা, এই বন্দনাসমূহৰ পিছত এখন শুদ্ধ চালি নাচ কৰা হয়। তাৰপিছত গীতৰ অংশত অভিনয় আৰু অভিনয়ৰ পিছত এখন
মেলা নাচ কৰা হয়। এইটো আমাৰ পৰম্পৰা হয়। এই পৰম্পৰাক 1.5 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টাৰ পৰা আনি কেনেকৈ অলপ আগতে কৈ গৈছে যে আমাক সময়ৰ বহুত ব্যৱধান থাকে যে 10 মিনিটত শেষ কৰিব লাগে, 15 মিনিটত শেষ কৰিব লাগে। সেই শেষটো কেনেকৈ কৰিব, সেই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু তাৰে কেনেকৈ প্ৰথমতে কৃষ্ণ বৰ্ণনা এটা কৰিব, সেইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। তাৰপিছতে নাচ এখন কেনেকৈ কৰিব। আমি অকণমান আমাৰ অনুষ্ঠানত মানে আমাৰ বৰা ছাৰে এই গোটেই বস্তুটোৰ দায়িত্ব লৈ কৰিছিলে। বাহাৰ নাচ অকণমান দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এই সম্পূৰ্ণ গোটেই নাচখন নাই, অকণমান সময় যিহেতু কম, মানে মাজে মাজে অকণমান কৰা হৈছে। চাউণ্ডটো পোৱা নাইকিয়া বা যেই নহওক। তাৰ মিউট হৈ আছে, মই চাই দিয়কচোন। বাহাৰ নাচ এইটো গল্ডেন জুবিলিত আমাৰ 2017ত। লেপটপতো চাউণ্ডটো মই চেক কৰোঁতে আছিলে, এতিয়া কিবা হৈছে চাই দিয়াচোন অকণমান কোনোবাজনে। আমি এইটো পিছত দেখুৱাম বাৰু এবাৰ। আমি এইটো অকণমান ষ্টপ কৰি দিছোঁ, পিছলৈ যাওঁ, কাৰণ সময় আমাৰ বহুত কম। ভলিউম দি আছে, মই চাই দিয়াচোন, আৰু চাই দিয়া। আমি এতিয়া আহোঁ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহোঁ। যিহেতু আমি কৈ আছোঁ যে এটা নৃত্য ৰামদানী অংশ বা গীতৰ অংশত এনেকৈ ধৰণে আমাৰ নাচসমূহত কৰি যোৱা যায়। কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া আমাৰ নৃত্যসমূহ পৰিৱেশন মঞ্চৰ কাৰণে কৰিছিলে, তেতিয়া আমাৰ আজিকালি বহুতকেইটা মানে বৰগীত খুব জনপ্ৰিয়। এটা হ'ল অৱসখী পেখু। এই গীতটি প্ৰথমবাৰৰ বাবে শাৰদী বাইদেউক, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শাৰদী শইকীয়া বাইদেউ সংগীত একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক বহি আছে, বৰবায়নদেৱৰ প্ৰধান শিষ্যা, তেখেতে প্ৰথম পৰিৱেশন কৰিছিলে অৱসখী পেখু এই গীতটি। তাৰে অকণমান গীত, যিহেতু বাইদেউ বহি আছে, তেওঁ কিমান সুন্দৰভাৱে কৰিছিলে আমাৰ ধৃষ্টতা নাই ইয়াত দেখুৱাবলৈ, সেইকাৰণে অকণমান গাই দিবৰ কাৰণে মই প্ৰাণগোপাল দাসক অনুৰোধ জনাইছোঁ কেনেধৰণে গীতটো মানে সংৰচনা কৰিছিলে বা কেনেধৰণে একতালত বান্ধি লৈছিলে। পেখো মদন গোপাল সখী পেখো মদন গোপাল পেখো মদন গোপাল সখী পেখো মদন গোপাল আৰে হাৰকি ৰীতি কুণ্ডল মণি হে আৰে হাৰকি ৰীতি কুণ্ডল মণি হে আৰে কণ্ঠে কদম্ব কুমালা আৰে কণ্ঠে কদম্ব কুমালা। ধন্যবাদ। আৰু এটা আমি গীতৰ কথা ক'ব লাগিব, যিটো গীত আজি সকলোৱে খুব সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰে, মোহন মনোহৰ মৰুতি মাধৱ। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ শাৰদী শইকীয়া বাইদেউ, লগত আছে দীপালী বাইদেউ, দীপালী দাস বাইদেউ,
এই দুইগৰাকী এটা সময়ত সত্ৰীয়া নাচৰ আমি যদি সৰুতে দেখা পাইছোঁ যে আমি সত্ৰীয়া নাচ বুলিলে আমি শাৰদী বাইদেউক জানো আৰু আনগৰাকী হ'ল দীপালী বাইদেউ। গতিকে ইখন ফটোত অল ইজ গ'ল ঠিকেই। মই কৈছোঁ যে মোহন মনোহৰ মূৰ্তি মাধৱ এই গীতটি খুব জনপ্ৰিয় আৰু এই গীতটোত সংৰচনা বা গীতটোত অভিনয় কৰাইছিলে আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ সংগীত একাডেমী বঁটা প্ৰাপক গৰিমা বাইদেউ। গৰিমা বাইদেউ বৰ্তমান আমাৰ মাজত নাই, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰাই তেখেতক সেৱা জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আহোঁ দেৱদাসী নৃত্যলৈ। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পৰামৰ্শ মতে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ, ডক্টৰ সৰ্বেশ্বৰ ৰাজগুৰু, এতিয়াৰ নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামী আৰু ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নে পাঠশালাত দেৱদাসী নৃত্য পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ গৈছিলে। দুৰ্বীৰ পৰিহস্যৰ দেৱালয়ৰ শেষৰ ফালৰ দুগৰাকী দেৱদাসী কৌশল্যাবালা আৰু ৰয়াবালা দেৱদাসী নৃত্যৰ কিছু অংশ তেওঁলোকক নাচি দেখুৱাইছিলে। ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ পৰামৰ্শ মতে উক্ত দেৱদাসী নৃত্যক পৰীক্ষণ শিক্ষণেৰে বায়ানৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে। 1972 চনত এই নৃত্যটি এককভাৱে শাৰদী বাইদেৱে প্ৰথম মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিছিলে। আৰু আমি অকণমান দেৱদাসী নাচ দেখুৱাই দিব আমাৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে, অকণমান দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, নহ'লে সময়ৰ কথা আছে। মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। অলপ আগতে আমাৰ মাধৱীমা গোস্বামীয়ে কৈছিলে যে নৃত্য এটা যেতিয়া মানে কৰি থাকে তাত ৰিহাৰ্চেলত এটা হয় আৰু মঞ্চত সেইটো কৰে। আমি দেখা পাইছিলোঁ যে ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নদেৱে আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ বৰা ছাৰ বহি আছে, বৰা ছাৰৰ লগত যেতিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে বা কোনোবা এটা নৃত্য অনুষ্ঠানত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া বৰা ছাৰক কয় যে আমুকত আৰম্ভ হ'ব আৰু আমুকত সমাপ্ত হ'ব, কিন্তু মাজত কি নাচিব সেইটো বিষয়ে কিন্তু এজনেও নাজানে। গতিকে এইটো আচলতে যেতিয়া গোটেই শিক্ষাটো সমাপ্ত কৰা হয় তেতিয়াহে সেই মানে সেইটো সুবিধা পাব। নহ'লে এই ধৰি লওক আমি এখন নাচ শিকাইছোঁ, তাক জিদ্ধে জিদ্ধে শিকাওঁ, সেইখন নাচে আমাৰ ছোৱালীয়ে নাচিব পাৰিব, কিন্তু তাত থকা মেলা নাচখন বা কিবা নাচ এখন আমি যদি বজাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে নাচিব নোৱাৰে। আমি যিখিনি শিক্ষা দিছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতে সমাপ্ত হয়। কিন্তু এই বস্তুটো আমি দেখিছিলোঁ বৰা ছাৰ আৰু আমাৰ ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন দুইজনৰ মাজত দেখিছিলোঁ, ক'ত আৰম্ভ হ'ব সেইটো কথাহে জানে, কিন্তু ক'ত শেষ হ'ব সেইটো তেওঁলোকে নাজানে। আৰু খালি কৈ থয় যে আমুক মানে বাজনাখন বজাম তাতহে শেষ হ'ব। মাজত কি বজনা বাজে সেই কথাটো মানে বায়নজনেহে জানে, মানে যিজনে নাচিব তেওঁ নাজানে। কিন্তু এইটো এটা মানে আমাৰ পৰম্পৰা পৰা চলি আহিছে। এতিয়া আমি আহোঁ বৰগীতৰ ক্ষেত্ৰলৈ। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সত্ৰীয়া নৃত্যত পাঠ্যক্ৰমত বৰগীত সংযোগ কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতৰ মানে অসমৰ কেইজনমান বিশিষ্ট ব্যক্তিক মাতি আনি বৰগীতৰ প্ৰশিক্ষণৰ দায়িত্ব দিছিলে আৰু এই পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে। কিন্তু এই বৰগীতসমূহক মঞ্চত পৰিৱেশন কৰা বা আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ দি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰা বা এককভাৱে বৰগীতৰ পৰিৱেশন কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টা বায়ানৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰই গ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰোপৰি আমাৰ যিবোৰ অংকীয়া গীত, আমি যিবোৰ অকল অংকীয়া গীত বুলি নাটকত গাওঁ, সেই গীতসমূহো এককভাৱে বা দলীয়ভাৱে মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিছিলে। মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ'টো বাজে নেবাজে নাজানো ক'ব। আমাৰ
যিটো পদ্ধতিগতভাৱে আমি প্ৰসংগীয়া ষ্টাইলত কৰোঁ তাৰে অকণমান ভিডিঅ' মই দেখুৱাব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া সেইটো আহেনে চাউণ্ডটো গম নাপাম আহিব নাই। চাউণ্ডটো প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল, কিয় হ'ল চাউণ্ডটোৰ প্ৰব্লেমটো? দিগন্ত অকণমান চাই দিয়াচোন, এই দুটা দেখাব পাৰিলে মই ভাল পালোহেঁতেন অকণমান। কিয় নাহে? আগতে কৈছিলোঁ তেওঁলোকক, মানে তেওঁলোকে ক'লে যে হৈ যাব বুলি ক'লে। মাইকটো দি এটা কাম কৰোঁ, লাষ্টত মই এইটো ইয়াত সন্মুখত দি পেলাই দেখুৱাই দিম, ঠিক আছে? সেই দুটা ভিডিঅ'। বৰগীতত আমি বৰ্তমানো আমাৰ বৰগীতত মই কৈছোঁ যে প্ৰাণগোপাল দাস, আমাৰ গৌতম বায়ন এনেকৈ প্ৰশিক্ষণ দি আছে, আৰু আমাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে যে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগত বৰগীতটো শিকা এটা আমি ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। নৃত্য যেতিয়া আমাৰ প্ৰথমে দ্বিতীয় বৰ্ষ পায় তেতিয়াহ'লে সেই বৰগীত বা খোলটো তাত শিকাটো এটা আমি বাধ্যতামূলক কৰিছোঁ। সেইটো আমাৰ কাৰণে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে খুব এটা ভাল পদক্ষেপ বুলি আমি ভাবিছোঁ। এতিয়া আমি আহোঁ খোল। আমি খোলটো বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ ভাহি আহে সেই সত্ৰত গায়ন বায়ন যোৱাটোলৈ। আমি এইকেইদিন দেখা পাই আছোঁ যে নৃত্য পৰ্বত সুন্দৰভাৱে গায়ন বায়ন পৰিৱেশন কৰি আছে। আমি খোলৰ যিটো কনচেপ্ট, সেই কনচেপ্টটো আমাৰ চকুলৈ আহিলে আমি সুন্দৰ এটা গায়ন বায়নৰ দৃশ্য দেখা পাওঁ। এই গায়ন বায়নৰ পৰা আহি এককভাৱে খোল বজোৱাৰ যি মানে প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাৰ আঁত ধৰিছিলে ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নদেৱে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ঘন বৰা ছাৰে কৰি আহিছে। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন মঞ্চত তেওঁ এককভাৱে খোল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। কিন্তু এই যি খোল বাদন, সেই খোল বাদনত বা মানে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোককো সেই ব্যৱস্থা মানে দিয়া হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খোল শিকিবলৈ লৈছে বা এককভাৱে খোল পৰিৱেশন কৰাৰ মানে তেওঁলোকে আগ্ৰহী হৈ পৰিছে। খোল, তবলা আৰু পাখোৱাজৰ যুগলবন্দীৰে এক নতুন জাগৰণ আনিবলৈ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছিল আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ যোগেদি। খোল বাদ্যটি এটি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়লৈ বৰবায়নদেৱৰ অৰিহণা লেখত ল'বলগীয়া। এখন দেখিছে আমাৰ কেশৱ চাং কাকতি, যিজনে প্ৰথম সত্ৰীয়া মানে বাদ্যৰ যিটো নটেশ্যন সেই কৰিছিলে। আমাৰ তবলাত আছে ৰাম প্ৰসাদ সিং ইফালজন, আৰু প্ৰমোদ চক্ৰৱৰ্তী আছে পাখোৱাজন। আৰু ৰাতিপুৱা আমি নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁ। তেনেধৰণে আমি সৰুৰ পৰা ভাওনা দেখিছোঁ। এই ভাওনা একোখন মঞ্চৰ বাবে উপযোগী কৰিবলৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত
মানে কৰিব পৰাকৈ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা বায়নৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰই কৰি আহিছে। কিন্তু এই প্ৰচেষ্টা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ হৈছিল তিনিচুকীয়া জিলাত। তাত ৰঘেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নদেৱে লগ পাইছিলে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱক আৰু তেওঁৰ লগত আছিল নীতাচাৰ্য যতীন গোস্বামী। তিনিচুকীয়াত ভাওনা পৰিৱেশনৰ সময়ত নান্দী শ্লোকত অভিনয় সংযোগ বা হস্ত প্ৰয়োগত বিষ্ণু ৰাভাৰ পৰামৰ্শমতে কৰা হৈছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত বায়নৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰই বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানসমূহত ভাওনা পৰিৱেশন কৰি আহিছে আৰু ভাওনা পৰম্পৰাক অনুৰাগী দৰ্শকৰ মাজত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি সমাদৃত হৈছে। ভাৰতৰ বাহিৰতো ভাওনা পৰিৱেশন কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে। আমি ইয়াত কেইখনমান পুৰণা ইয়াত এয়া পৰৱৰ্তী সময়ত এইখিনি আমাৰ দিনত কৰা আমাৰ মহিলাসকলক লৈ পেলাই আমি ভাওনা কৰি আহিছিলোঁ। ৰামবিজয় ভাওনাখন 1900 এইখনত আমাৰ জলিমণি আছে। মই থকাখন নাই, মই ইয়াত সংযোগ কৰা নাই, এইখন আমি যোৱা বছৰ কৰিছিলোঁ। তাৰ শেষৰ দৃশ্যটো আছিলে কেলিগোপাল নাটকৰ। গতিকে এই যিটো ভাওনা সংস্কৃতি, কাৰণ আমাৰ যিখন সংগীত সত্ৰৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান তাত এটা ভাওনা কৰাৰ পৰম্পৰা চলি আছিলে, সেই পৰম্পৰাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখি আমিও কিছু কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। কিমান শুদ্ধ ৰূপত কৰিছোঁ নাজানো ক'ব, কিন্তু আমি এটা তাৰ সেই ক্ৰমটো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ভাওনা যি আমি শ্লোকৰ কথা কৈছোঁ যে এই শ্লোকটো অকণমান দেখুৱাব নিশিতা পৰাশৰে। মেঘ শ্যামল মূৰুতিম মায়াত মহাবাহু মৌৰত স্থলম আর্ক্তায়ত কঞ্জলোচন युगम पीताम्बरम सुंदरम सुंदरम सुंदरम। ভাওনাক অকল গুৱাহাটীৰ মাজতে বা অসমৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি ভাওনাক ভাৰতৰ বাহিৰলৈ লৈ গৈছিলে, ভাৰতৰ বিভিন্ন মঞ্চতো ভাওনাক পৰিৱেশন কৰিছিলে। এই ভাওনাৰ কথা কোৱাৰ লগতে আৰু এটা দিশ সোমাই আছে, সেইটো হ'ল সূত্ৰধাৰ। সূত্ৰধাৰে একোখন নাটকৰ সূত্ৰ ধৰে। ইতিমধ্যে আমাৰ তাৰ এটা শ্লোক আমি দেখুৱালোৱেই। এই একোখন নাটকত যেতিয়া সূত্ৰ ধৰে, সেই সূত্ৰধাৰীটোৰ নাচটোক আমি ভাওনাখনতে সদায় দেখা পাওঁ। তাক এককভাৱে মঞ্চত পৰিৱেশন কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাও বায়নৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰৰে। মই ইতিমধ্যে এখন ছবি দেখুৱাইছোৱেই যে শাৰদী বাইদেৱে প্ৰথম সূত্ৰধাৰী নাচ আৰম্ভ কৰিছিলে নাচিবলৈ, আৰু সেই মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিছিলে, যে প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিনে সূত্ৰধাৰী নাচ মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিছিলে এককভাৱে। এইটো বাইদেউৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ চাপৰি। এই সূত্ৰধাৰী নাচত আৰু এটা বস্তু সোমাই আছে যে খিট খিটি তাক ৰিধেই দাওঁ। এই বাজনাটো আচলতে সূত্ৰধাৰী নাচত বজোৱা নহয়। সূত্ৰধাৰী নাচ বজাওঁতে খিটি তাক ৰিধেই দাওঁ, খিটি তাক ৰিধেই দাওঁ, এই বাজনাটোৰে সূত্ৰধাৰী মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰে। কিন্তু খিট খিটি তাক ঢেই দাওঁ এই বাজনাটো সংযোগ কৰিছিলে ৰঘেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নদেৱে। আমি খিট খিটি তাক ৰিধেই দাওঁ, খিট খিটি তাক ৰিধেই দাওঁ, এইটো পৰৱৰ্তী সময়ত সংযোগ হোৱা
বাজনা আৰু আমি এই বাজনাটো খুব এতিয়া প্ৰচলিত সকলোৱে এই বাজনাটো প্ৰয়োগ কৰি আহিছে এইটো এটা খুব ভাল কথা ইয়াৰ লগতে আৰু এটা আছে আমি যুদ্ধৰ নাচৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যুদ্ধৰ নাচত কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ বাজনাসমূহ বাজে বেলেগ বেলেগ যুদ্ধত বেলেগ বেলেগ বাজনা বজোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে ধনু যুদ্ধখন তাতাও তা খিটি খিটাও তাতাও তা খিটি তাও ধিনা 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 দি ধিনা ধিনা তাতাও তা খিটি তাও এই বাজনাখন সংযোগ কৰিছে ৰকেশ্বৰ শইকীয়া বৰবাইনে এনেকুৱা বহুত বাজনা সংযোগ কৰিছিলে এই বাজনা সংযোগ কৰাৰ আৰু কিছুমান কাহিনী আছে সেই আমাৰ বৰা ছাৰে জানে গতিকে সকলো মানে কিবা দুখ দাই থাকিলে কিন্তু বৰা ছাৰে ক্ষমা কৰিব কাৰণ বৰা ছাৰেও বাজনা সংযোগ কৰিছে কাৰণ সেইটো যেতিয়া বৰবাইনৰ নিৰ্মালী ল'বৰ সময়ত এখন বাজনা তেওঁ নিজে বজাব লাগে বা বনাই দিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰম্পৰা এটা সত্ৰত আছে যেতিয়া মহলা দিয়াৰ সময়ত গতিকে এই বাজনাখনো বৰবাইনদেৱে সংযোগ কৰিছিলে আৰু তাৰে অকণমান আমাৰ যুদ্ধ অকণমান দেখুৱাব নিশ্চিতা আৰু অৱন্তিকাই এই বাজনাসমূহ যেতিয়া ভাওনাসমূহ যেতিয়া মঞ্চত পৰিৱেশন কৰা হ'ল তাত সাজ পোছাকৰ প্ৰয়োজন হ'ল তেতিয়া থলুৱা সাজ পোছাকেৰে সেই ভাওনাসমূহ পৰিৱেশন কৰা হৈছিলে তাত যিবিলাক আমি ধনু গদা এইবিলাক আমাৰ দৰকাৰ হ'ল এতিয়া গুৱাহাটীত যিহেতু সেইখিনি সম্ভৱ নহয় গোটাবৰ কাৰণে আৰু সেই ধনু গদা বনোৱাৰ দায়িত্ব দিছিলে আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যাপক তেখেত এতিয়া আমাৰ মাজত নাই শৈলেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমি তেখেতক ইয়াৰ পৰাই সেৱা জনাইছোঁ শৈলেন শইকীয়া দাই ধনু কাঁড়সমূহ বনাই দিছিলে আৰু লগত আৰু এজন ব্যক্তি আছিলে তেখেত হ'ল আমাৰ কৃষ্ণ গোস্বামীদেৱ তেখেতৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ধনু কাঁড়সমূহ বনাই দিছিলে আৰু আমাৰ যি পাগুৰি সেই পাগুৰিৰ ব্যৱস্থাখিনিও আমাৰ শৈলেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৰিছিলে এনেদৰে ভাওনা সংস্কৃতিটো আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে তাৰপিছত আমি আহোঁ পাঠ্যক্ৰমৰ কথালৈ আহোঁ 1973 চনত অসমৰ প্ৰথমখন 5 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হ'ল উক্ত পাঠ্যক্ৰমখন কমলাবাৰী ঢোলৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল নৃত্যৰ পাৰ্টটো আৰু তাত বৰদোৱা আৰু বৰপেটা ঢোলৰো কিছু আভাস আছে আৰু এই পাঠ্যক্ৰমখন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল লখিমপুৰলৈ আৰু বৰ্তমান লখিমপুৰ তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত এই সমাদৰ লাভ কৰাৰ উপৰিও বিদেশতো এই পাঠ্যক্ৰমখনে সমাদৰ লাভ কৰিছে এখন পৰীক্ষা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিলে সেই পৰীক্ষা পৰিষদখন গঠন কৰাৰ পিছত বা এই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত বিভিন্ন জেগাত স্কুলসমূহত এই পাঠ্যক্ৰমসমূহ যেতিয়া চলিবলৈ ধৰিলে স্কুলসমূহৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে তাত আমাৰ দুটা বস্তু হ'ল এটা হ'ল আমাৰ সেই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সত্ৰীয়া নাচৰ শিকিবলৈ পালে আৰু যিসকল আমাৰ শিক্ষক অধ্যাপক অধ্যাপিকা বা শিক্ষকসকলেও তেওঁলোকে অলপ হ'লেও তেওঁলোকৰ যিটো পাৰিশ্ৰমিক সেই পাৰিশ্ৰমিকটো কিছু দূৰ হ'ল তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে অলপ সবল হ'বলৈ ধৰিলে গতিকে এইখিনিতো এই পাঠ্যক্ৰমখনে বহুতখিনি সহায় কৰিছে বুলি ভাবোঁ এই পাঠ্যক্ৰমৰ শেষত আমাৰ গুণীন উপাধি দিয়া হয় আৰু এই গুণীন উপাধি প্ৰদান কৰে আমাৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ অৰ্থাৎ সংগীত সত্ৰৰ আচাৰ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আমি কেনেকৈ আমাৰ পৰম্পৰা মতে এজন সত্ৰাধিকাৰক আগুৱাই লৈ অহা হয় আৰু কেনেকৈ নিৰ্মালী প্ৰদান কৰা হয় এই পাঠ্যক্ৰমখন প্ৰস্তুতৰ পিছত তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিসমূহ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যেনেকৈ লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমখন অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ পাঠ্যক্ৰমখন ইয়াৰ উপৰি পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাখনো পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত হৈছে উক্ত পাঠ্যক্ৰমখনৰ আধাৰত অৰ্থাৎ সংগীত সত্ৰৰ যিখন পাঠ্যক্ৰম সেইখনৰ পিছত পৰৱৰ্তী পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰস্তুত হৈছে সত্ৰীয়া নাচত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিৰ ভূমিকা সত্ৰীয়া নৃত্যক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ ক্ষেত্ৰত
ৰখেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন বা বায়নৰ স্কুলৰ ভূমিকাৰ কথা সৰ্বজন বিদিত। সত্ৰীয়া নৃত্যক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ ক্ষেত্ৰত বহু গুণী জ্ঞানী লোক জড়িত হৈ আহিছে, কিন্তু বায়নৰ স্কুলে চিঠি পত্ৰৰ যোগে অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ, সংগীত নাটক একাডেমি আৰু সাংসদসকল মন্ত্ৰীসকলক বিষয়টো অৱগত কৰাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ নৃত্যবিদ, গৱেষক, পণ্ডিতসকলৰ লগত চিঠিৰ আদান প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ ওচৰ চাপিছিল। এটা সম্পূৰ্ণ কাৰ্য পৰিক্ৰমাটো সংগীত সত্ৰই বা বায়নৰ স্কুলে সূত্ৰধাৰৰ ভূমিকা পালন কৰি এটা ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্তত চৰকাৰক উপনীত হ'বলৈ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা লৈছিল। আজিৰ তাৰিখত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সমাদৰ লাভৰ মূলতেই বায়নৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰৰ ভূমিকা চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। এইখিনি সংগীত একাডেমী আলোচনাৰ চক্ৰৰ সময়ত এয়া আছিলে সংগীত সত্ৰলৈ আমাৰ সময়ে সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিতসকল আহিছিলে। ডক্টৰ কপিলা বাচ্চায়নে প্ৰথম সংগীত সত্ৰলৈ আহিছিলে। এইটো ৭০ দশকৰ কথা। ইয়াৰ লগত আৰু দুখনমান ফটো আছিলে, কিন্তু সেইখিনি জ্বলি গ'ল কাৰণে মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। এইটো ৭০ দশকত কপিলা বাচ্চায়ন সংগীত সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিছিলে। এয়া আমাৰ সুনীল কোঠাৰী আৰু লীলা ভেংকট ৰামন, তেখেতসকলে আমাৰ সংগীত সত্ৰ পৰিদৰ্শনলৈ আহিছিলে। গতিকে এনেধৰণে ধৰি লওক সংগীত সত্ৰই এখন বিদেশ যাত্ৰা, ভাওনাৰ দলটি লৈ পেলাই বিদেশলৈ গৈছিলে, ইণ্ডোনেছিয়া। নালাগে চাব। এতিয়া আমি আহোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰলৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত বায়নৰ স্কুলে বা সংগীত সত্ৰই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিলে। ভাৰতৰ বিভিন্ন মঞ্চত পৰিৱেশন কৰাৰ উপৰিও ভাৰতৰ বাহিৰতো সত্ৰীয়া নৃত্যক পৰিৱেশন কৰি সমাদিত হৈছে। মই ইতিমধ্যে দেখাইছোৱেই। ইয়াৰ উপৰিও CCRT, ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়, দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ আদিত সত্ৰীয়া নৃত্য, গীত বাদ্যক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাবলৈ বায়নৰ স্কুলে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু CCRTৰ প্ৰথম যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বৃত্তি পাইছিলে তেওঁ সংগীত সত্ৰৰে আছিল, তেওঁ আছিল দীপ্তি চাংকাকতি। তাৰপিছত জুৰি ভট্টাচাৰ্যই পাইছিলে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ, আজিকালি আমি যিটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপৰ কথা কওঁ, সেইটো ৰিঞ্জুমণি শইকীয়াই প্ৰথম পাইছিলে সত্ৰীয়া নাচত। আৰু ফেল'শ্বিপটো প্ৰথম মই পাইছিলোঁ। এতিয়া আমি মানে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইখিনি মানে কৰাৰ উপৰিও তেখেতৰ ছাত্ৰীসকল, যেনেকৈ প্ৰথম বাহিৰত মানে ভাৰতৰ বাহিৰত পৰিৱেশন কৰা ছাত্ৰীসকল, আমি সকলোৱে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাতি ৰীতা দেৱী, তেখেত আছিলে, আমাৰ শাৰদী বাইদেউ আছিলে, দীপালী বাইদেউ আছিলে। তেওঁলোক তিনিগৰাকী মহিলাই প্ৰথম ভাৰতৰ বাহিৰত সত্ৰীয়া নাচৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে, অৰ্থাৎ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এইটো প্ৰায় ৬০-৭০ দশকৰ কথা। সংগীত সত্ৰ বা বায়নৰ স্কুল আৰু ৰখেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন এটা মুদ্ৰাৰ দুটা পিঠি। তেখেতৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সত্ৰীয়া পৰম্পৰাক আগুৱাই নি সংগীত নাটক একাডেমীৰ বঁটা, পদ্মশ্ৰী আদিৰ দৰে সন্মান পাই নৃত্যধাৰাটিৰ মান উচ্চ কৰিছে। তেখেতসকল হ'ল বায়নাচাৰ্য ঘনকান্ত বৰা, নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামী, শাৰদী শইকীয়া, গৰিমা হাজৰিকা, অনিতা শৰ্মা, ৰামকৃষ্ণ তালুকদাৰ, ইন্দিৰা পি বৰা আৰু যুৱ বঁটা সংগীত নাটক একাডেমীৰ যুৱ বঁটা প্ৰাপক মীৰনন্দা বৰঠাকুৰ। ৰিঞ্জুমণি শইকীয়া আৰু আমিও পৰিয়ালৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নিজকে উৎসৰ্গা কৰি পিতৃৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি আগবাঢ়িছোঁ। বৰবায়নৰ নাতি অৰুণাৱজ্যোতি মালাকাৰ আৰু অৱন্তিকা চৌধুৰীয়েও একে পথেৰে খোজ ল'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। এতিয়া আমি আহোঁ সাজ পোছাকৰ ক্ষেত্ৰলৈ। সত্ৰীয়া নাট্যধাৰাটোক মঞ্চৰ বাবে উপযোগী কৰি তুলিবলৈ সাজ পোছাকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন অনা হ'ল। 1962 চনত মানত শুৱালকুছিৰ পৰা 5যোৰ পাটৰ কাপোৰ বৈ আনিছিলে। মই লৈ আনিছোঁ পাটৰ কাপোৰযোৰ অকণমান দেখুৱাবৰ কাৰণে।
তেখেতে কি কৰিছিলে ইয়াৰ লগত গহনাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে গতিকে গহনা কি কৰিব সেইটো বিষয় লৈ পেলাই তেওঁ নগাঁৱৰ ৰংথলীৰ পৰা কিছু গহনা বনাই আনিছিলে এইখিনিও সেই একে সময়তে কৰিছিলে 82 চনমানতে কৰিছিলে এয়া গহনা সেইখিনি সময়ত বনোৱা গহনা আজিও অতি সুন্দৰ হৈ আছে নগাঁৱৰ পৰা বনাই আনিছে ৰংথলীৰ পৰা কেঁচা সোণৰ এয়া এনেকুৱা 3টা সেট বনাই আনিছিলে পাঁচটা সেট বনাই আনিছিলে এইখিনি মই এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ যে এতিয়াও সংগ্ৰহিত হৈ আছে বাৰু আৰু তাৰ বয়স মই কৈছোঁ মোৰ বয়সেই বয়স হ'ল মানে সেই ঘূৰিটোৰ বগা ঘূৰিটোৰ আৰু আমি সেই ঘূৰি পিনে প্ৰথম অৱস্থাত নাচিছিলোঁ সেই তাৰ পৰা গৈ গৈ আজি আমি যিটো পোছাক আমি পিন্ধিছোঁ সেই তাৰ গুৰিটো মানে যে মঞ্চৰ কাৰণে উপযোগী কৰি তুলিবৰ কাৰণেও বায়নৰ স্কুল বা ৰখেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নে এই দুখন মোৰ ফটো দেই দুয়োগৰাকীয়ে মই এতিয়া আমি আহোঁ কৰ্মশালালৈ পাঠ্যক্ৰমখনে ৰাইজৰ পৰা যেতিয়া আদৰ পালে তেতিয়া বায়নৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিদ্যালয়সমূহক শিক্ষাদান কৰা অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলক লৈ পেলাই একোখন কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিবলৈ নতুন চিন্তাধাৰা কৰিলে আৰু তেওঁলোকক লৈ পেলাই একোখন কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছিলে এই কৰ্মশালাখন আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে গোটেই অসমত সংগীত সত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিসমূহ বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ নৃত্য ধাৰাটো যাতে একে হয় আৰু নতুন কিবা সংযোগ কৰিব পাৰি নেকি তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত সংগীত নাটক একাডেমীৰ সহযোগত আমিও সেই কৰ্মশালাখনৰ মানে কৰি আহিছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনক মাতি আনি আমি এনেধৰণে কৰ্মশালাৰ ব্যৱস্থাটো বৰ্তমানেও কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া আমি আহোঁ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ কথাটোলৈ বায়নৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰই বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান পাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সত্ৰীয়া নৃত্য বৰগীত খোল বাদন ভাওনা ওজাপালি পৰিৱেশন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে এই বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ মাজেদি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ধাৰাটোক ৰাইজৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ উপৰিও এক নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে অসমৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলক মাতি অনাৰ উপৰিও অসমৰ বাহিৰৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকলক মাতি আনি উক্ত ধাৰাটোক সবল কৰি তুলিবলৈ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰি আহিছে একোজন শিল্পী এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে সৃষ্টি হৈছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে একোখন মঞ্চ পাবলৈ সক্ষম হৈছে বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ উপৰিও সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ধাৰাটোক অধিক জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ সংগীতজ্যোতি নামেৰে এটা উৎসৱ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰি অন্য শাস্ত্ৰীয় ধাৰাৰ লগতে সমানে আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু শিল্পীসকলক একোখন মঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে উক্ত প্ৰচেষ্টাৰে সত্ৰীয়া সংগীতৰ ধাৰাটোক অধিক জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে এই মানে সংগীতজ্যোতি ফেষ্টিভেলটো মানে এই ব্যৱস্থাটো বহুত বছৰ হোৱা নাই আজি অলপ দিনৰ আগৰ পৰা আমি কৰি আহিছোঁ আৰু এই সংগীতজ্যোতিৰ যিটো নাম সেই নামটো দিছিলে ডক্টৰ মল্লিকা কন্দলী বাইদেৱে বাইদেউক এই চেগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এটা আমি অনুষ্ঠান কৰোঁ সেইটো হ'ল সত্ৰীয়া তৰংগ এই সত্ৰীয়া তৰংগৰ যোগেদি আমি এটা প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা প্ৰতিযোগিতামূলক মাধ্যমেৰে নৃত্য ধাৰাটোৰ প্ৰতি আৰু আগ্ৰহী হওক মানে তিনিটা দিশ ৰাখিছোঁ বৰগীত খোল নৃত্য তিনিটা দিশ ৰাখিছোঁ আৰু এই সত্ৰীয়া তৰংগৰ নামটো দিছিলে সুৰজিৎ ভূঞা ডাঙৰীয়াই লখিমপুৰৰ এইখিনিতে আৰু এটা কথা অৱগত কৰিব লাগিব যে 2009 বৰ্ষৰ পৰা বৰবায়নদেৱৰ অনুৰাগীসকলে আৰু 2013 বৰ্ষৰ পৰা সংগীত সত্ৰই ৰখেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন সত্ৰীয়া বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে অসমৰ তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন নৃত্যশিল্পীসকলৰ উপৰিও যিসকল মহান ব্যক্তিয়ে সত্ৰীয়া ধাৰাটোৱে হওক বা ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্য ধাৰাটো বা সংগীত ধাৰাটোৰ লগত কাম কৰি আহিছে সেইসকল ব্যক্তিক এই বঁটাটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে এইখন আমাৰ এই বছৰ লাষ্ট আমি বঁটা প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানৰ ফটো দিছোঁ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত বৰবায়নদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বায়নৰ স্কুল বা সংগীত সত্ৰ নামেৰে নামাকৃত হোৱা সংগীত সত্ৰই ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ পৰিমাৰ্জন পৰিবৰ্ধনৰ ক্ষেত্ৰত আজিও নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ ৰাইজ
অসম চৰকাৰ সংগীত নাটক একাডেমি ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সকলোৰে পৰা সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। শেষত আমি এটা বৰবায়নদেৱৰ এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম। এই ভিডিঅ'টো আচলতে বৰবায়নদেৱৰ যেতিয়া শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ সন্মুখত বহি আছে ডক্টৰ প্ৰদীপজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া তেখেত আৰু মিনতী চৌধুৰী। তেওঁলোকে মানে দুইজনে মিলি পেলাই এই ভিডিঅ'টোৰ দূৰদৰ্শন যোগেদি মানে প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। তেখেত খুব অসুস্থ আছিলে আৰু এই ইণ্টাৰভিউটো লৈছিলে আমাৰ শাৰদী বাইদেউ আৰু ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা ডাঙৰীয়াই। তাৰে কিছু অংশ আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ দূৰদৰ্শনৰ পৰা। তাৰে এটা অংশ মানে দেখুৱাই পেলাই আমি সামৰিম আমাৰ অনুষ্ঠানটো। যিহেতু আমি ভিডিঅ'টো অকণমান অসুবিধা হ'ল, ইয়াত চকীখন দিলোঁ নেকি? এইটো বৰ মানে দুখ লাগিলে। হাতত চকীখন দিলোঁ নেকি? চকীত দিব লাগিব।
ভাৰতীয় আলাল মাৰ্গীয় নৃত্য পৰম্পৰা দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ভাল কৰে তাকে দুখিত বা যি নহওক সকলোৱে চাগে নিশ্চয় ভালেই পাইছে শেষত আমি পুনৰ সংগীত নাটক একাডেমিক আৰু সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ বাবে সামৰণি ঘাট আৰু এটি প্ৰাৰ্থনাৰে আজি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ অপৰাধ বিনাশন তজু নাম নাৰায়ণ জানি নামে পকিলো হৰণে আন গতি নাহিকে অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি দয়াশীল হৰি মোক ৰক্ষা কৰি চৰণে ৰাম মোক ৰক্ষা কৰি চৰণে কৃষ্ণ অতি সুন্দৰ প্ৰস্তুতি ৰঞ্জুমণি শইকীয়া বাইদেউৰ আমাৰ কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাইদেউক মই যেতিয়া প্ৰথম ফোন কৰোঁ যে বাইদেউ আপোনাৰ এইবাৰ ছেমিনাৰ দিয়া হৈছে অলপ ভয় খাইছিল বাইদেউ কি ক'ম মইতো আজিলৈকে ছেমিনাৰ তেনেকৈ এটেণ্ড কৰি পোৱা নাই বোলো আপুনি একো ক'ব নালাগে আপুনি দেউতাৰ বিষয়ে ক'লে হৈ গ'ল বছ সিমানে এনাফ কাৰণ এজন মানুহে জীৱনত কি কাম কৰিব পাৰে সেইটো আজি আমি নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেখেতে যি শিকাই গ'ল যি কৰি গ'ল সেইটো নাজানো আৰু যে ভৱিষ্যত কোনোবাই কৰিব পাৰিব তো গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে ক'লে যথেষ্ট আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই আৰু বাইদেউ খুব সুন্দৰভাৱে আমাক সকলোকে নষ্টালজিক কৰি পেলালে আৰু এটা ৰিকল কৰিলে আমাৰ সেই গুৰুসকলক য'ত আমি শাৰদী শইকীয়া বাইদেউক দেখা পালোঁ সৰুতে ঘনকান্ত দাক দেখা পালোঁ একদম য়ং অৱস্থা এইখিনি দেখাৰো আচলতে দুৰ্লভ এইটো দেখা পোৱাটো এটা আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য বুলি ভাবোঁ আমি মই বাইদেউক ইয়াতে বহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ বাইদেউ বহক আৰু মাধুৰীমা বাইদেউ প্লিজ আহক এতিয়া আমি জাষ্ট খুব চমুকে আমাৰ যি অ'পেন ছেশ্যনটো ৰাখিম কাৰণ ইতিমধ্যে চাগে সময় আপোনালোকৰ ভোকো লাগিছে ভাত অৱশ্যে বাহিৰত ৰেডি আছে তথাপিও আমি আধা ঘণ্টামান ল'ব পাৰি চাগে আধা ঘণ্টামান ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰি হা 2টা বজালৈকে 20 মিনিটছ ইয়া সেইটো কাৰণে খালি স্পেচিফিক কুৱেশ্যনলৈ হৈ গ'ল আৰু আঁতৰি নগ'লে টাইমত শেষ হৈ যাব ডক্টৰ মাধুৰীমা গোস্বামী বাইদেউ আৰু ৰঞ্জুমণি শইকীয়া বাইদেউ দুয়োগৰাকীয়ে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিলে খুব সুন্দৰভাৱে আৰু এতিয়া আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিলে আপোনালোকে যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে শাৰদী বাইদেউ হাত দাঙিছে ইতিমধ্যে বাইদেউক মাইকটো দিয়া একো নাই আপুনি অকণ আগত আহক বাইদেউ দুগৰাকী বক্তা দুয়োগৰাকীকে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাধুৰীমা গোস্বামীৰ মই নামটো শুনি আছিলোঁ কিন্তু আজিহে প্ৰথম আচলতে দেখা সাক্ষাৎ হ'ল আৰু তাকো বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশত হ'ল তাৰ কাৰণে মই ৰাজু দাস আৰু সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে এনেকুৱা এগৰাকী বিদুষী নাৰীৰ লগত কথা পাতিবলৈ মোৰ কোনো সাধ্য নাই তথাপি তেখেতৰ লগত মই ব্যক্তিগতভাৱে কথা পাতিম আৰু তেখেতৰ থেচিছখনলৈ আমি বৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকিম কাৰণ তেখেতে যিটো বিষয় লৈছিলে
সেইটো আসলে আমি সকলোৱে এইটো বিষয়ে জানা ভাল, জানিব লাগে। বিশেষকৈ আমি নাচৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বিষয়ে আচলতে জনাটো বৰ বেছি দৰকাৰী। তেখেতে কিছুমান এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ গ'লে, যেনেকৈ পুৰুষ মণ্ডল, যিটোৰ কথা আচলতে আমি প্ৰথমতেই শিকিব লাগে, ষ্টেজত উঠাৰ আগতেই শিকিব লাগে। আমি শিকোঁ লাইটৰ কথা, কোনখিনিতে গ'লে নিজকে ভাল দেখিব, আটাইতকৈ বেছি পোহৰ পাম, সেইবিলাক চাওঁ। কিন্তু তাৰ ভিতৰত যিটো অন্তৰ্নিহিত কথা আছে, সেই কথাটো আমি জনাটো খুব দৰকাৰী। আৰু আইডিয়েল মুভমেণ্ট ছিষ্টেম, প্ৰত্যেক নাচৰ নিজা নিজা মুভমেণ্ট ছিষ্টেম থাকে। সেইটোক আমি সকলোৰে নিশ্চয় এটা কমন মুভমেণ্ট ছিষ্টেম থাকিব, তাৰে এক্সপ্ৰেশ্যন বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম। মাধুৰিমা গোস্বামী, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। আপোনাৰ থিচিছখন সোনকালে ওলাব বুলি আশা কৰিছোঁ। Okay. Odissi, that's right. Yes, definitely, like you, we are expecting any moment heart disease will come out. Thank you very much, Dada. Nishchoy apuni yaar bekot ase. এতিয়া ৰঞ্জীৱনী শইকীয়া, ভয় খাব নালাগে, মই কোনো প্ৰশ্ন নকৰোঁ। মই মাত্ৰ কেইটামান কথা যোগ দিব খুজিছোঁ, তাত কিন্তু কিছুমান প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে, নিজাকৈ উত্তৰ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিষয়টো আছিল বায়নৰ স্কুলৰ অৱদান। আমি একাষাৰে ক'বলৈ গ'লে বায়নৰ স্কুলৰ অৱদান কি বুলি ক'ম? বায়নৰ স্কুলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদানটো হৈছে কমলাবাৰী সত্ৰৰ নৃত্যধাৰাক আনি বাহিৰত মঞ্চত প্ৰতিষ্ঠা কৰা। সেইটো তেওঁ কেনেকৈ কৰিছিল, এজন দূৰদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ কৰিছিল? শিক্ষাদানৰ যোগেদি, কৰ্মশালাৰ যোগেদি, প্ৰতিযোগিতাৰ যোগেদি, বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ যোগেদি, এই সকলোবিলাক মিলাই এটা পৰিৱেশ, নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে। প্ৰথমতে আহিল গুৱাহাটীলৈ, যদিও তিনিচুকীয়াত তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰপিছত বায়নৰ স্কুলৰ যোগেদি আৰম্ভ কৰিলে, যিটো পিছলৈ সংগীত সত্ৰ বুলি এক মহীৰূহৰ জন্ম হ'ল। আৰম্ভণিতে ৰঞ্জুৱে ইতিমধ্যে কৈছেই যে তেখেত তিনিচুকীয়ালৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছত চাকৰি বিচাৰি ইয়ালৈ আহিছিল। বৰ দুখ লগা পৰ্ব আছিল সেইটো। ভাৰত চৰকাৰৰ সংছ এণ্ড ড্ৰামা ডিভিশ্যনত তেখেতে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছিল। এজন বৰবায়ন সত্ৰ এৰিব লগা হোৱাটোৱে দুখৰ কথা আছিল। আজিকালি বহু বৰবায়ন ওলাই আহে, বেলেগ বেলেগ কাৰণত ওলাই আহে। সত্ৰ ওলাই অহা এজন বৰবায়নে চাকৰি বিচাৰি গৈছিল সংছ এণ্ড ড্ৰামা ডিভিশ্যনত। এটা নাম ৰঞ্জুৰ থাকি গৈছে ক'বলৈ, যুগল দাস। যুগল দাসদেৱ সেই ইণ্টাৰভিউত আছিল আৰু তেখেতে প্ৰকৃততে বাৰণ কৰিছিল যে এই চাকৰিত নহয়, আমি এখন নিজাকে সত্ৰীয়া নাচৰ স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। বায়নৰ স্কুলৰ গুৰিতে আছিল যুগল দাস প্ৰথম। তাৰপিছত তেখেতে একাডেমিক ছায়াটো কাৰ পৰা পালে? ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ, বীৰেন দত্তদেৱ আছিল, সকলো চাপিকুচি আহিল, সকলোৱে মিলি বায়নৰ স্কুল খুলিলে। সেইটো 67ৰ কথা। মই 5 বছৰ পিছত আহিছোঁ। মই 72ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া সংগীত সত্ৰত, তেতিয়ালৈ নাম সংগীত সত্ৰ হ'ল। সৰু সৰু ছোৱালী কেইজনীমান আছিল, দীপ্তি, চাংকাকতি, বীৰেন দত্তদেৱৰ ছোৱালী নিয়ৰ, এনেকৈ কেইগৰাকীমান আছিল, জুৰি আছিল তেতিয়া, সৰু সৰু ছোৱালী। আৰু মোৰ 15-16 বছৰ বয়স, মই অকণমান ডাঙৰ আছিলোঁ। আৰু মোক প্ৰথম মই পিছে সংগীত সত্ৰত শিকা নাছিলোঁ, মই ঘৰুৱাভাৱে শিকিছিলোঁ।
মোক প্ৰথম শিকাইছিল আটাইতকৈ শেষত শিকিবলগীয়া নাচটো সূত্ৰধাৰী। গতিকে নেচাৰেলি মই সূত্ৰধাৰী নাচা প্ৰথম হ'মেই, এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। মোক প্ৰথম শিকাইছিল সূত্ৰধাৰী, আৰু এমাহ হওঁতেই মোক চিধা ষ্টেজত উঠাই দিছিল। তেতিয়া খুব বেয়া পাইছিলোঁ, খুবেই বেয়া পাইছিলোঁ, সঁচা কথা কৈছোঁ মই। ইমান বেয়া পাইছিলোঁ যে কিনো সূত্ৰধাৰী নাচ, তোমাৰ কেইটামান আছিলে, ভংগীমা আছিলে, ঢগা টিখিতা দি থা, মই কেতিয়াও নকৰোঁ সেইটো, সদায় কাজিয়া লাগে। এই কিনো এইটো ঢগা টিখিতা দি তা কৰিম নকৰোঁ, সেইটো বাদেই দিলোঁ। তেনেকেই উঠিছিলোঁ ষ্টেজত। এতিয়া বুজি পাওঁ, পিছলৈ বুজি পাওঁ কিহৰ কাৰণে এমাহ শিকাই মোক ষ্টেজত উঠাই দিছিল। সত্ৰীয়া নাচ বুলিলে কোনেও একো বুজি নাপাইছিল তেতিয়া, আৰু সত্ৰীয়া নাচ বুলি যে কিবা এটা আছে তাকো নাজানিছিল গুৱাহাটীৰ মানুহে। খোলটোৰ লগত বজাবলৈ তাল বজোৱা মানুহ এজন নাছিল, সেই অৱস্থা। আজি বৰ ভাল লাগে যেতিয়া দেখোঁ এক সুন্দৰ সংগতকাৰীসকল বহি থাকে, তাতে খোল তাল বাঁহী চামে খোল তাল বাঁহী ভায়লিন চিটাৰ সকলো লৈ পেলাই যেতিয়া বহে বৰ ভাল লাগে। এইখিনি কৰোঁতে কিন্তু বৰ দুখ পাইছিল মানুহজনে, বহুত লাঞ্ছনা গঞ্জনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল বহুতবাৰ। মোৰ চকুৰ আগতে তলমূৰ কৰি তেখেত নামি আহিব লগা হৈছিল, যেনেকৈ এবাৰ জগন্নাথ মহন্তও নামি আহিব লগা হৈছিল। এইটো সময়ত শৈলেনলৈ বৰ মনত পৰে। One of the best dancers of Sattriya. শৈলেন একমাত্ৰ যি সকলো সময়তে আছিল, সকলোৰে দুখৰ সময়ত যেতিয়াই মাতি পঠিয়াইছে তেতিয়াই আহিছে, যেতিয়াই দিল্লীলৈ যাবলৈ কৈছে তেতিয়াই গৈছে। আৰু ঘন বৰা বৰবায়নদেৱৰ সৈতে যেতিয়া ভাওনা শিকাবলৈ মতা হ'ল দিল্লীত, তেতিয়াও একেবাৰে নজনা মানুহক দুইজনে গৈ পাৰিজাতৰ নাট শিকাইছিল। সেইখন নাটকে আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান যোগেন শইকীয়াদেৱে আৰম্ভ কৰিছিল, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গৱেষণা ক্ষেত্ৰ, তাত প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। তাতেই বৰবায়নদেৱেও চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। মোৰতো চালিনাচ সদায় থাকেই। ওজাপালি ষ্টাইলত যেতিয়া চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰ কৰিছিল, সেইটোকে এটা প্ৰেছ শ্ব' অৰ্গেনাইজ কৰিছিল ইন্দ্ৰাণী ৰেহমান মহোদয়াই। আমাৰ নাচ, তেখেতৰ ওজাপালি, এইখিনিৰ পিছতে আচলতে এটা আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছিল। সকলো কাগজত, দিল্লীৰ সকলো কাগজতে এই বিষয়ে ওলাইছিল। তেখেতৰ আৰু এক ডাঙৰ বৰঙণি আছিল, বা সংগীত সত্ৰৰ ডাঙৰ বৰঙণি আছিল, দেৱদাসী নাচক চিলেবাছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো। দেৱদাসী নাচটো যিজনে ৰিভাইভ কৰিছিল, এটা সৰু অংশহে ৰিভাইভ কৰিবলৈ পালে, ৰত্ন তালুকদাৰদেৱ। মই তেখেতৰ পৰাই শিকিছিলোঁ। ৰত্ন তালুকদাৰদেৱক আহি নিজৰ ঘৰত ৰাখি লৈছিল, আৰু তাৰপিছত এইটোক চিলেবাছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। সবিতা, দুখ নকৰিবা, শৈলেনে ইমানখিনি কাম ইমান কম সময়ত কৰি থৈ গ'ল। তেওঁক আমি সদায় মনত ৰাখিম। কোনো এখন মিটিঙত, কোনো এখন সভাত তেওঁ যোগেন শইকীয়াৰ অৱদানৰ বিষয়ে ক'বলৈ পাহৰা নাছিল। তেওঁ ভালকৈ গ'ল, পুণ্যাত্মা, স্বৰ্গত তেওঁৰ প্ৰয়োজন হ'ল। এইখিনিতে মই অকণমান, মাতোৱে কৈছিল খিটখিটি তাক ধেই দাওঁ। আমি শিকিছিলোঁ, অকল হাতখন দেখুৱাইছোঁ মই, মোৰ অকণমান ভৰিৰ প্ৰব্লেম। খিটি তাক ধেই দাওঁ, কিন্তু আজিকালি
বহুতে কৰে খিত তাক তেখেতক অপমান কৰা হ'ব আমি যদি সেইটো কৰোঁ খিতি তাক খিতিটো উজ্জ্ব থাকে খিতি তাক আমি তেখেতৰ শিষ্যসকলে যাতে এইটো পাহৰি নাযাওঁ আকৌ এবাৰ কওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো অৱদান সংগীত সত্ৰ বা বায়নৰ স্কুলৰ সেইটো হৈছে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা সত্ৰীয়া নাচক ৰাইজৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়া ধন্যবাদ তোক এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰোঁ তোক আৰু ৰিঞ্জুক কেনেকৈ শিকাইছিল কিহেৰে আৰম্ভ কৰিছিল হেল্ল' মই আচলতে যিটো কথা শাৰদী বাইদেৱে কৈছে যে তেওঁ সূত্ৰধাৰী নাচেৰে আৰম্ভ কৰিছিলে মই তেতিয়া সৰু আছিলোঁ 5 বছৰমান বয়স আছিলে মোৰ তেতিয়া আমি প্ৰথম দিল্লীলৈ গৈছিলোঁ দেউতাৰ লগত তাতে ঝুমুৰা নাচটো শিকি পেলাই প্ৰথম ঝুমুৰা নাচ মই পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ শাৰদী বাইদেৱে ঢেগী তিনখা কেটা তিনি তিনখা তিনিটা কেটা তিনি এই নাচখন নাচিছিলে এটা সৰু মঞ্চ 100জনমান মানুহ বহিছিলে মই একেবাৰে গোটেইখিনি কথা মোৰ এতিয়াও এটা স্মৃতি হৈ থাকে আৰু সেই নাচটোত শাৰদী বাইদেউৰ ভণ্টি তাত দিল্লীত থকা আৰু দুজন আমি 4গৰাকী ছোৱালীয়ে নাচিছিলোঁ আৰু সেই নাচটোত নচাৰ কাৰণে ড্ৰেছ পোচাক সব দিল্লীতে বনাইছিলে আমি ইয়াৰ পৰা একো লিবলগীয়া হোৱা নাছিলে তাতে শাৰদী বাইদেউৰ দেউতাক আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ যোগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতে গোটেই কাপোৰ কানি আৰু হেৰি লৈ আনিছিলে দৰ্জী লৈ আনিছিলে দেউতাই ডিজাইনটো দেখুৱাই দিছিলে আৰু তেতিয়া তাত আমি ঝুমুৰা নাচ নাচিছিলোঁ আৰু বাইদেৱে নাচিছিলে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত মাটি আখৰা আমি সদায় আচলতে নাচটো যদি শিকিছিলোঁ যিটো আমাৰ ঘৰতে গোটেই বস্তুটো আমি সিমান গুৰুত্ব আচলতে পোৱা নাছিলোঁ আমাৰ গুৰুত্ব দিছিলে যিসকলে সত্ৰীয়া নাচটোৰ মানে শিকিবলৈ আহে তেওঁলোককহে খুব আগুৱাই লৈছিলে আজিকালি ধৰক আমি দেখা পাওঁ যে নিজৰ ছোৱালীজনী বা নিজৰ ল'ৰাটোক লৈ পেলাই খুব মাক বাপেক খুব ব্যস্ত থাকে কিন্তু আমাৰ পিতৃয়ে সেইটো লৈ ব্যস্ত নাছিলে আৰু ডাঙৰ কথা এটা মই এইখিনিতে বাইদেৱে কৈছে কাৰণে কথা এটা কওঁ মোৰো থাকি গ'ল সেইটো দুখ মোৰো থাকিলে যেন মোক বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাই নহয় শাৰদী বাইদেউৰ কথাটো অলপ বেলেগ আছিলে কাৰণ শাৰদী বাইদেউ সেইখিনি সময়ত একমাত্ৰ মহিলা যিগৰাকীয়ে উচ্চ শিক্ষিত আছিলে আৰু সত্ৰীয়া নাচটোৰ তেওঁৰ পিতৃৰ যোগেদি শিকিবলৈ আহিছিলে যদিও তেওঁৰ যিটো চিন্তাধাৰা সেইটোৰ লগত অন্যসকলক সেইখিনি সময়ত তুলনা নহৈছিলে গতিকে সেইকাৰণে শাৰদী বাইদেউৰ কথাটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আছিলে আৰু দেউতাই সেইকাৰণে খুব মৰম কৰিছিলে আৰু আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে ৰখেশ্বৰ শইকীয়া বৰবেনৰ দুজনী ছোৱালী বুলি জানে ডাঙৰজনী হ'ল শাৰদী শইকীয়া আৰু সৰুজনী হ'ল ৰঞ্জুমণি শইকীয়া যেতিয়া ৰিঞ্জুমণি শইকীয়া ক'ৰ পৰা আহিলে বুলি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে এই ক'ৰ পৰা আহিলে আমি দুজনী বুলিহে জানো তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক পৰিৱেশো ইতিমধ্যে হৈছে আৰু বৰবায়নদেৱ যেতিয়া 2000 চনত তেখেত মানে আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত ৰিঞ্জু আৰু মই সংগীত সত্ৰক লৈ যিটো আমি এটা মানে সংঘাত মানে কেইটা মানে আমি ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হৈছে তাত আমাক সহায় কৰিছে আমাৰ মূৰত হাতখন থৈছে ঘনবৰা দেৱী বায়ন ছাৰ আমাৰ মাজত বহি আছে ছাৰে আমাৰ মূৰত হাতখন থৈছে আমাৰ মূৰত হাতখন থৈছিলে শাৰদী শইকীয়া বাইদেৱে আৰু আমাৰ মূৰত হাতখন থৈছিলে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ স্বপ্নলীল বৰুৱা ছাৰে গতিকে এইসকল ব্যক্তিৰ মানে যিটো আমাক মানসিকভাৱে যিটো সহায় কৰিছিলে সেই সহায়টোক লৈ পেলাই আজি আমি এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁহি বা ভগৱানৰ কৃপা বা দেউতাৰ কৃপা বা গুৰুজনাৰ কৃপা সকলোৰে কৃপাতে মিলি তিনিওটা দিশত সুন্দৰভাৱে আমি এটা শিক্ষা দিবলৈ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ কিমান সফল হৈছোঁ নাজানো এটা আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ ইতিমধ্যে বহুতকেইজনী ছাত্ৰী ওলাই পেলাই প্ৰতিষ্ঠিতও হৈছে আমাৰ ছাত্ৰী সেইখিনিলৈকে প্ৰয়াস কৰিছোঁ গতিকে শাৰদী বাইদেউৰ লগত বেলেগৰ কথাটো নাহে আমি ৰঞ্জু আৰু ৰিঞ্জু যি বহু কষ্ট কৰি সংগীত সত্ৰক কেৱল জীয়াই ৰখাই নহয় নতুন জীৱন প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকক এটা ভালকৈ হাত চাপৰিৰে আদৰণি জনাওঁ আৰু অকণমান শুধৰণি এটা দিওঁ যে বিদেশত সত্ৰীয়া নাচ প্ৰদৰ্শন কৰা মই প্ৰথম নহয় ডক্টৰ ৰীতা দেৱী আছিলে প্ৰথম মই সেইটো কথাই কৈছোঁ তিনিগৰাকী মহিলাৰ নাম কৈছোঁ নহয় 1 নম্বৰ বুলিলে এগৰাকীয়ে ডক্টৰ ৰীতা কিন্তু মই মানে ৰীতা দেৱীয়ে কেতিয়া কৰিছিলে সেইটো মই একদম চনটো মই নাপালোঁ সেইকাৰণে তিনিগৰাকী নামেই ল'বলগীয়া হ'ল তেতিয়া আছিল 69 কি 70 তেনেকুৱা ইলাষ্ট্ৰেটেড উইকলিত তেখেতে আহি পেলাই এটা বৰ ধুনীয়া প্ৰবন্ধ লিখিছিল আৰু তাতে অধ্যাপকৰ এখন ধুনীয়া ফটো দিছিল হয় মইতো শুনিছোঁ হয় আৰু কাৰোবাৰ
প্ৰদীপদাৰ পৰা আমি শুনিছিলোঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি যেতিয়া মই জইন কৰিছোঁ তেতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম আছিলে ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰ এণ্ড আৰ্ট ফৰ্মছ আৰু তেতিয়া বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰে প্ৰচেশ্বৰ শইকীয়া বায়ন ছাৰক লৈ গৈছিলে আৰু এক ধৰণৰ এটা নতুন এটা প্ৰচেষ্টা তেখেতে সেই সময়ত চলাইছিলে যে যিবিলাকৰ ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ নামত যে স্কিল বেছড কোৰ্ছ কিন্তু প্ৰথমতে 1996ত ছাৰ নিজে গৈ তাত থাকি লৈ তেখেতে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিষয়ে তেখেতে কিন্তু বহুত দিন ধৰি ক্লাছ লৈছিলে তাত আৰু তাৰ মানে মই কৈছোঁ যিহেতুকে ইমান ধুনীয়া ডকুমেণ্টেশ্যন এটা হৈছে সেই বস্তুটো কিন্তু আমি ইয়াতো সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা কথা আৰু এটা কথা মোৰ অকণমান খেলি মেলি লাগিছে পিতাৰ মুখত শুনিছিলোঁ যে তেখেতে দশবতাৰ পৰিৱেশন কৰিছিলে তাত এটা সময়ত তেতিয়া আমি বহুত সৰু কৰিছিলে অঁ আৰু তেতিয়া আপোনাৰ দিল্লীৰ মানুহ খুব অবাক হৈছিলে যে এইটো কি বস্তু এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম তেতিয়া আমি যথেষ্ট সৰু আছিলোঁ কিন্তু আমি পিতাৰ মুখত শুনিছোঁ যে অসমৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টাইল এজন আহিছে আৰু কিমান ভিগাৰাছ তেখেতৰ মানে নৃত্যৰ যিটো সেইটো আমি তেতিয়া ৰাভাৰ লগত বিষ্ণু ৰাভা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ লগত তুলনা তেতিয়া মানুহে কৰিছিলে এই কথাটো মোৰ মনত আছে আৰু বাকী এইখিনিৰ কিন্তু ছবি তবি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আমাৰ এতিয়াও আছে মই আপোনাক দিব পাৰিম তেতিয়া এই ডকুমেণ্টেশ্যনত এইটো কামখিনি লাগে ধন্যবাদ অঁ বাইদেউ কিবা Namaste, my name is Pratisha Suresh. This question is for you, Madhurima. Actually, it's not a question, it's an observation. So, when I gave my lecture also, we were speaking about the Brahma Mandala and what you said about the Purush. That is very much what we do the Khosoka. Khosoka jetia ami koru, jetia hissojon matit bohe, that is the same form that we see in the Vastu Shastra of Khosoka. And the Guru puts his foot actually on the back, which is corresponding to the Nabhi. So that's an observation which I would like to reiterate the philosophical aspect of the Sattriya dance. So that's an observation. I'm so happy today that the things got connected. Ei duta bostu connect hoi gol je juntu ami space buli kau a space or juntu ami ঘৰ সাজিলেও বাস্তু যোনটো চাওঁ সেই খচকাটোৰ লগত মিলি গৈছে ছেকেণ্ড আৰু এইটো মই বেলেগ অৰিয়েণ্টেল স্কাল্পচাৰতো দেখিছোঁ দ্য ছেইম পশ্চাৰ আই থিংক উই কেন ডু মোৰ ৰিচাৰ্চ অন দেট এণ্ড ছেকেণ্ডলি যোনটো আপুনি ক'লে যে নৃত্য ইজ ভাৱ ৰসহীনম আই মিন মোৰ যোনটো অবজাৰ্ভেশ্যন যে নাট্যশাস্ত্ৰত ভাৱ বুলি ক'লে মষ্টলি ইট কামছ ইন দ্য কনচেপ্ট অফ ড্ৰামা এজ এ কেৰেক্টাৰ I think in that concept, Bharat Muni has said Bhava Rasahinam because without Bhava, without involvement, Nritya cannot happen. So that is the second observation. You have to add anything to that? Yes. I'll be... Yes. প্ৰথম কথাটো যিটো আপুনি কৈছে বাস্তু পুৰুষ মণ্ডলে একচুৱেলি এইটো আৰ্কিটেকচাৰৰ কথা যে মঞ্চক আমি কি ধৰণে at what level we have to keep it. When the dancer is using the stage, Rangamancha, yes, where she has to stand, where she cannot step into, the proscenium where, the lights are there, all that, because the Brahma's head is there. If we make this kind of a understanding to our students, actually they have this, it's a spiritual understanding or kotha kau, hetu kintu ar mane sobe to aru hei bostu to ayatto koribole bahut diktar. But if we keep on giving these small, things to them, that this is how you use the stage, I think they understand the importance of the stage, how to use it, how to use the space is also important. Baki kini kam ami koru. So it was that. Aru khosokar kotha tu baido enuka niki. The Kathakalit also we have seen they doing this. So whether it's connected to what Vastu Purusha Mandala is actually all about. So hetu moi iman nejanu. But I know that it happens in Kathakali because they do this massaging and all that. But that's different. That has nothing to do with this. Hetu eta kotha. Aru apni dityo tu ki koisile? The Bhava Rasahinam. Because Rasa is Rasa Vaiswaha. The moment is concerned, they quote you from Natakshastra. Yes. So the Rasa is next to Brahma. Brahma Sahodara. Rasa Anubhav. So what I was saying that Rasa Bhava Hinam, when Bharata mentioned, he mentioned the Bhava, jo para amar bhavna hoise, bhav dia. Dot ami bhav diu. So gutei bostu to amar as a character ami ahu natya.
কিন্তু যেতিয়া আমি নৃত্য কৰোঁ তেতিয়া সেই ভাৱটো হীনম the hinam is that bhav but otherwise bhav the feeling the involvement has to be there Exactly. it's just an observation Thank you so much. অতুলে কিবা ক'বা? মই মোৰ নাম অতুল দত্ত দৈনিক অসম কাকতৰ মই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বাকী নকওঁ বাৰু যি নহওক মই ৰঞ্জনী বায়ে কোৱা কথা দুটামান ক'ব বিচাৰিছোঁ কোনো মই প্ৰশ্ন নকৰোঁ প্ৰতিবেশীটোৰ কোনো উদ্দেশ্যতা নাই উলিওৱা মই সংযোজন বুলি ক'ব পাৰোঁ দুই এটা কথা মাটি এখৰা প্ৰকৃততে ৰখেশ্বৰ বৰবায়নেই বাদ্য সংগত কৰি প্ৰথম প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত এখন ভাওনাৰ আগতে হৈছিল এইটো ভাওনা এখন প্ৰদৰ্শন তাত খোল সংগত কৰিছিল নৃত্যাচাৰ্য পদ্মশ্ৰী যতীন গোস্বামী এতিয়াৰ তাৰপাছতে আমি আহোঁ আমাৰ হাৰদী বাইদেৱে যিটো নাচিছিলে অৱসখী পেশ মদন গোপাল তাতো খোল সংগত কৰিছিল ৰখেশ্বৰ বৰবায়নে তাৰপাছত আমি অভিনয় সংযোগৰ কথা আহোঁ যেতিয়া গৰিমা হাজৰিকা বাইদেৱে 1981 চনত মহেশনক বহি থাকে তাৰ সন্মুখত খোল সংগত কৰি থাকে ৰখেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নে যে ছাৰ মই এইটো কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কৰা মাজনী আমাৰ বৰবায়ন আছে নহয় বৰবায়নে তোমাক পৰামৰ্শ দিব ৰখেশ্বৰ বায়নৰ পৰামৰ্শতে আমাৰ বৰ্তমানৰ বায়নাচাৰ্য পদ্মশ্ৰী ঘনকান্ত বৰা ছাৰে ওজাপালি সত্ৰীয়া ওজাপালি আৰ্হিত মোহন মনোহৰৰ গীতটো দিছিল তেখেতক তাল লয় বা ভংগীখিনি তাত গৰিমা বাইদেৱে অভিনয় সংযোগ কৰিছিল তাৰপাছত আৰু শ্লোকৰ কথা আহিছে এতিয়া অতি জনপ্ৰিয় শ্লোক কালীয় দমনৰ মেঘ শ্যামল মূৰ্তি মায়াতৰ গীতটো এই শ্লোকটো বোধ হয় মই জনাত হাৰদী বাইদেৱে কৈছিলে নেকি সংযোজন প্ৰথম হাৰদী বাইদেৱে বোধ হয় কৈছিলে নেকি মেঘ শ্যামল মূৰ্তি মায়াতৰ যিটো শ্লোক সেইটো প্ৰথম বাইদেৱে কৈছিলে বাইদেৱে সংযোজন কৰিছিলে নেকি ইতিহাস যিহেতু সেয়েহে কৈছোঁ বাৰু বেছিকৈ নকওঁ আৰু আমাৰ ৰঞ্জনী বাই কৈ গৈছে যে স্কলাৰশ্বিপ পোৱা বা ডিপ্টি সংগীতে কোৱা খোলবাদনতো সেইটো সময়ত বোধহয় সুৰজিৎ ভূঞাই পাইছিলে পাছৰ পৰ্যায়ত খোলবাদনত পাইছিল মাধৱ কৃষ্ণ দাস ন তাৰপিছত আছিলে আহিল সুৰজিৎ ভূঞা এনেকৈ দি বিশেষ নকওঁ মই আমাৰ মাধুৰীমা বাইদেউক বিশেষভাৱে কথাখিনি মোক নহয় অতুলক এটা কথা কওঁ এইখিনিতে মানে নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিটো সুৰজিতে কোনো স্কলাৰশ্বিপ পোৱা নাছিলে সুৰজিতে পাইছিলে আমাৰ সংগীত সত্ৰৰ পৰীক্ষাত 80% যেতিয়া ওপৰ থাকে তেতিয়া এটা স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে সেই 80% ওপৰ পাইছিলে তেতিয়া তেওঁ মাহে 500 টকাকৈ পাইছিলে সেইটো সেইখিনি সময়ৰ কথা আছিলে কিন্তু খোল বা মানে অন্য যিসকল বাদ্যযন্ত্ৰত প্ৰথম ৰখেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নৰ ওচৰত মানে শিকি পেলাই নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পাইছিলে মাধৱ কৃষ্ণ দাসে হয় মাধৱ কৃষ্ণ দাসে আৰু এই মই যিটো অৱসক হেৰি দেখালোঁ মেঘৰ চামলত দেখালোঁ এইটোৰ উদ্দেশ্যটো কিন্তু বেলেগ আছিলে মানে তুমি কোৱাটোৰ লগত নহয় মই এইটো দেখুৱাব বিচাৰিছিলোঁ যে প্ৰথম মানে শ্লোক আৰম্ভ কৰিছিলে সেইটো যিটো তিনিচুকীয়াত আৰম্ভ কৰি পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটীত কৰিছিলে সেইটো শ্লোকেই কৰিছিলে বুলি মই ক'ব বিচৰা নাই মই এটা উদাহৰণে দিছিলোঁ যে নহওক আৰু এটা কথা জানিছিলোঁ আমি যে এতিয়া আমাৰ কপিলাবাদ সেন আহিছিল সংগীত সত্ৰলৈ তেখেতে শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল সত্ৰীয়া নাচ ইন্দ্ৰাণী ৰেহমানে শিকা কথাটো বাইদেৱে কৈছেই ৰীতা দেৱীয়ে বাহিৰত প্ৰদৰ্শন কৰাটো কৈছে আৰু ৰখেশ্বৰ বায়নক কিতাপখনত গ্ৰন্থখনত লিখিছে মুম্বাইত যেতিয়া বৰ্তমানৰ মুম্বাইত এতিয়া বম্বেত যেতিয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আমাৰ বাসুদেৱতা নাথ ইন্দিৰা পি বৰা আদিয়ে যেতিয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছিল তেতিয়া হেমা মালিনী ড্ৰিম গাৰ্ল হেমা মালিনীয়ে সত্ৰীয়া নাচ শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল হেমা মালিনীয়ে এইটো কথাও আমাৰ কিন্তু শিকা নহ'ল বাৰু বেলেগ কথা বিশেষ মই নকওঁ মাধুৰীমা বাইদেৱে যিখিনি দেখালে মই আপ্লুত হৈছোঁ বাইদেৱে এটা কথা ক'লে যে আমাৰ স্থানীয় উপাদান লোকেল উপাদানখিনি আধাৰত যে শাস্ত্ৰীয় উপাদান সংযোজন হৈছে এইটো কথা মই খুব ভাল পাইছোঁ বাইদেৱে ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে তাৰ মাজতে শাস্ত্ৰীয় হেৰি আছে আমাৰ গুৰুজনাৰ যিখিনি শাস্ত্ৰীয় উপাদানৰ লগত চিমিলাৰিটি আনিছে এতিয়া আমাৰ যিবিলাক সত্ৰ ট্ৰেডিশ্যনেল উপাদান তাৰ শাস্ত্ৰৰ লগত মিল আছে এতিয়া যিটো চন্দংশ বুলি হস্ত কয় সেইখন সত্ৰত হৰাহ বুলি কয় বোধ হয় ত্ৰিপতা হস্তখনো ফুট বুলি কয় স্থানীয় নাম বা কলকিয়াল উপাদান তাত নিহিত হৈ আছে যিবোৰ শাস্ত্ৰসন্মত শ্ৰী হস্তামতালিৰ লগত মিল আছে নাট্যশাস্ত্ৰৰ লগত মিল আছে যে স্থানীয় উপাদানৰ আধাৰতহে গঢ় লৈছে আমাৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য ধাৰা প্ৰতিটো 8টা নৃত্য ধাৰাৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ বৈশিষ্ট্য বহন কৰে সেই স্থানীয় উপাদানৰ যোগেদি বা যিয়ে নহওক আমাৰ দেৱদাসী নাচখনো প্ৰাক শংকৰী যুগৰে দেৱদাসী মাধৱ গুৰুৱে যেতিয়া হাজো অঞ্চলত আছিলে
তেতিয়া সেই দেৱদাসী নাচৰ আধাৰতে হাজৰীয়া নৃত্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল সত্ৰটো বোধহয় আমাৰ বায়েন চাই ক'ব পাৰিব 1930-40 মানলৈকে নহয় এতিয়া সেইটো বিষয় আমাক নালাগে বুজিছোঁ, বাৰু নতিপ্ৰৱেশ বুলি কৈছিলে, হয়, আমি যিহেতু বিষয়টো স্থানীয় আমাৰ অৱদান। সম্পূৰ্ণ বেলেগ মই অকণমান হেৰি কৰিছোঁ মই এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইখন কিতাপ অলপতে আমাৰ ওলাইছে নীৰেণ কাকতিদেৱে সম্পাদনা কৰিছে বৰবায়নদেৱৰ বিষয়ে বা সংগীত সত্ৰৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া হ'লে এইখন কিতাপতে আপোনালোকে সকলো পাব ইয়াত সকলোৰে লেখনিসমূহ আছে ইয়াত গোটেই বিষয়বোৰ সোমাই আছে এইখন যদি পঢ়ে আৰু তাতকৈ বেলেগ নালাগে আৰু এইখন পঢ়িলে সকলো মানে তাত সোমাই পৰিব গতিকে মই হাজোলীয়া নাচ কোপ্ৰা বাকী এইখিনি আমাৰ নাচত আমাৰ আছেই অতুল বেয়া নাপাবা নাই বাইদেউৰ পৰা প্ৰসংগত কৈছোঁ, মই মাধৱী বাইদেউৰ পৰা প্ৰসংগত ক'লোঁ স্থানীয় উপাদানৰ ক্ষেত্ৰত বা যিয়ে নহয় বৰ্তমান সময়লৈ কাম হৈ আছে আমাৰ নীৰেণ কাকতিও সম্পাদনা কৰি উচ্চ কাম এটা কৰি গৈছে হা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো মুহূৰ্তত হয় থেংক ইউ ডেফিনেটলি মই কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা দুগৰাকী বক্তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে আজি বাইদেৱে খুব সুন্দৰভাৱে নিজৰ এটা বক্তব্য ৰাখিছে এটা নতুন ধৰণৰ বক্তব্য যিটো আমি ডাইৰেকশ্যন পাওঁ আমাৰ য়ং ডান্সাৰ্ছসকলে বাইদেৱে কেইটামান কথা কৈছে যে আমি এই যিটো ক্ষেত্ৰখন আমাৰ যিটো এক মিনিট আছে ৰেক্টেংগল যিটো আমাৰ ষ্টেজ তাত বাইদেৱে কিছু কথা যে আমি ফ্ৰণ্টত ৰ'ব নালাগে সেই কথাবিলাক আচলতে জানিবৰ কাৰণেই এই আলোচনা চক্ৰবিলাক কৰা হয় আৰু নতুন আমাৰ য়ং ডান্সাৰ্ছবিলাকে জানিব লাগে যে আমি কোনডোখৰ ৰ'ব লাগে কোনডোখৰ ৰ'ব নালাগে লাইট ইজ নাথিং লাইট ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় লাইটটো পিছৰ কাম লাইটে ডান্সটোক এনহান্স কৰে লাইটটোৰ কাৰণে ডান্স নহয় লাইট এটা তাৰ এলিমেণ্টছ ডান্সটোক এনহান্স কৰিবৰ কাৰণে বাট ডান্সাৰে কি কৰিব শ্বি অৰ হি শুড ন' যে তেওঁ ক'ত স্থিতি ল'ব ক'ত যাব কি কৰিব ষ্টেজটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব কালিও আমাৰ বিভিন্ন কথা হৈছে যে চ'ল' কৰিলে আমি ষ্টেজটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম সেইটো গোটেই কমপ্লিট ডিপেণ্ড কৰে ডান্সাৰজনীৰ ওপৰত ডান্সাৰগৰাকীয়ে কেনেকৈ ষ্টেজটো ল'ব তেওঁ এঠাইত ৰৈ কৰিব নে 45 ডিগ্ৰীত যাব 90 ডিগ্ৰীত যাব 180 ডিগ্ৰীত যাব কেনেকৈ যাব নে 360 ডিগ্ৰীত তেওঁ চাৰ্কেল কৰিব সেই গোটেই ষ্টেজটো যিটো মানে আমাৰ জেমেটিকেল যিটো তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু সেইটো কাৰণেই আচলতে এনেধৰণৰ আলোচনাবিলাক কৰা হয় আমাৰ য়ং জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ বাকী ছিনিয়ৰ ডান্সাৰসকলক চব কথা জানেই চ' গতিকে বাইদেউ নতুন এটা ডাইৰেকশ্যনত কথাখিনি আমাক ক'লে আৰু মই ভাবোঁ সেইখিনি আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ শিল্পীক সহায় কৰিব আজি এটা কথা যদি আমি শিকোঁ এটলিষ্ট যে আমি এইডোখৰ ৰ'ব নালাগে সেইটো নেক্সট টাইম তেওঁ ভাবিব এই কথাটো ভাল এইডোখৰ ৰ'ব নালাগে আমি লাইটটো আছে কাৰণে যে গুচি যাম এইডোখৰলৈ সেইটো কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে তো বাইদেউক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাইদেউ ইয়াৰ আগতো আহিছে দেই ইয়াৰ আগতো বাইদেউ নৃত্য পৰ্বত প্ৰায় মোৰ আই থিংক 2014-15 মানত আহিছে বাইদেউ এবাৰ তেতিয়াও এটা বেলেগ টপিক লৈ আহিছিল বাইদেউ সদায় টপিকবিলাক ইউনিক হয় মই কিন্তু বাইদেউক টপিক চিলেক্ট কৰি নিদিওঁ বোলে আপুনি নিজে যি কয় ক'ব মোক খালি টাইটেলটো আপুনি কৈ দিব কি ক'ব লাগে চ' বাইদেউ প্ৰতিবাৰে নতুন এটা ডাইমেনশ্যন লৈ পেলাই নিজৰ পেপাৰখন ৰাখে আৰু নতুন এটা চিন্তাধাৰা কৰে और সেইটো কিন্তু খুবেই দৰকাৰ আজিৰ সময়ত आज के समय में शशि जी बहुत ज़रूरी है कि नए पीढ़ी के कलाकारों को क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है all young artists are very busy मतलब very busy is other works like study and YouTube Facebook lots of things there so but जेतिया फिर जब हम उनको लाएंगे कम समय में कम टाइम वेस्ट करते हुए उनको बातें समझाया जा सके तो दीदी ने आज वो काम किया कम समय में बातों को समझा दिया कि हमें कैसे स्टेज को यूज़ करना चाहिए और उसमें लाइट आड़े नहीं आना चाहिए या स्टेज प्रॉप्स आड़े नहीं आना चाहिए डांस फर्स्ट प्रायोरिटी देन अदर थिंग्स सो थैंक यू वेरी मच मधुरिमा बैदो एगेन आई एम करेक्ट माई सेल्फ हम माधुरिमा বুলি কওঁ মধুৰিমা বাইদেউ আৰু ৰঞ্জুমণি বাইদেউক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ মই নিজে বৰ দুখী মানে মই নিজকে খুব আনলাকি বুলি ভাবোঁ কাৰণ মই ৰক্ষেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নক মই দেখা নাপালোঁ কাৰণ মই শিৱসাগৰৰ মানুহ মইতো গুৱাহাটী নহয় কেতিয়াও গুৱাহাটীৰ পিছত আহিছোঁ তো শিৱসাগৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট লক্ষ্ণৌৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী তো মই প্ৰেক্টিকেলি 2008তহে মই গুৱাহাটী আহিছোঁ তাৰ আগত মই গুৱাহাটীত থাকি পোৱা নাই কেতিয়াও আৰু তেখেত 2000 চনত ঢুকাইছে চ' গতিকে তেখেতৰ লগত দেখা পাইছোঁ না আছে সেইটোতো ডেফিনেটলি আৰু আজিৰ তাৰিখত যিমানেই ষ্টুডেণ্টছ হৈছে যি হৈছে চবটো ইনডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্টলি তেওঁৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁৰ ষ্টুডেণ্টৰ ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱাই হৈছে তো গতিকে সেই যিটো তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মই আগতো কৈছোঁ তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো এটা এনেকুৱা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন তেওঁ নিজে এজন ইনষ্টিটিউট वो एक खुद ही एक संस्थान है
एक संस्था थी कि उसके अंदर इतने सारे आप म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, लिटरेचर, सारी चीज़ों को उसने समाहित करके एक जनमानस में इसी तरीके से फैलाया है, और इतने कम समय में और इतने कम एवेन्यूज़ के साथ। क्योंकि दीदी भी कह रही है, रंजू दीदी भी कह रही कि उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में थे उसके। हाँ, बट उसके बाद भी, और जब भी दिल्ली आते थे, मुझे इतना पता है, मुझे कस्तूरबा साहब बोलते थे कि उनके साथ घंटों घंटों बैठ के SNA के ऑफिस में डिस्कस करते थे। जब भी दिल्ली आते थे, कस्तूरबा साहब के साथ, हेलेन मैडम के साथ बैठ के घंटों घंटों डिस्कस करते थे। ये रिकॉग्निशन होने की पहले की बात कह रहा हूँ मैं, रिकॉग्निशन टाइम तो रहे ही नहीं, 2000 में तो वो चले गए। तो उसके पहले जो रूट तैयार किया उन्होंने इस काम करने के लिए, ये कंट्रीब्यूशन आज हम नहीं भूल सकते, किसी हालत में हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम भूलते हैं तो ये हमारा बहुत पाप होगा, मुझे लगता है। तो इसीलिए दीदी को मैंने बोला, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके बारे में बोल दीजिए, बस उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। और बहुत सुंदर तरीके से इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स, इतने अच्छे वीडियोस, इतने अच्छे अच्छे बातें बोले उन्होंने। कुछ अतुल जी ने भी उसमें ऐड किया, कुछ सारिदी जी ने ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें मतलब सबको अभी भी याद है, और आज लगा मुझे कि इसको रिकॉल किया हम सब लोगों ने। तो ये एक व्यक्ति एक लाइफ में क्या कर सकता है, आप खुद ही सोचिए। तो एक कलाकार कहीं भी रहे, दुनिया के कहीं भी, वो किसी भी कोने में रहे, अगर वो चाहता है कुछ करने के लिए, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज रतन थियाम मणिपुर में रहते हैं, रतन थियाम जी, ही इज़ नॉट इन दिल्ली, मणिपुर रह के पूरे दुनिया में अपने जलवे से पूरी दुनिया को दिखा रहे वो क्या कर सकते हैं, क्या थिएटर कर सकते हैं। भूपेन हजारिका जी यहाँ से गए हैं, पूरे दुनिया को दिखा दिए वो क्या कर सकते हैं। तो कहीं भी रह के, ये गलत फहमियाँ है कि हम गुवाहाटी रहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, दिल्ली रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, टोटली मिस थिंकिंग। तो मैं यंग जनरेशन्स को कह रहा हूँ, आप ज़्यादा मत सोचिए, यहीं रहिए, काम कीजिए। और आजकल तो इतना अच्छा है, फेसबुक है आपके पास, आप फेसबुक से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा काम कीजिए, फेसबुक में डालिए, लोग आपको जरूर अप्रिशिएट करेंगे। तो ये आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नीरेन कुछ बोलना चाहते थे, वो थोड़े समय में प्लीज, অলপ কম সময় ভিতৰত কিবা এটা কৈ হয় হয়। আচলতে সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰ একোৱেই নহয়, এইটো সংগীত সত্ৰৰ নিচিনা অনুষ্ঠানবিলাকে এই কামটো যদি সত্ৰীয়াক যদি আজি ৰকেশ্বৰ শইকীয়া বৰ্মন ডাঙৰে নানিলেহেঁতেন, আজি সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰও নহয়, সত্ৰীয়া ৰিকগনিশ্যনো নাপায়, সত্ৰীয়া আজি পৰ্যায়টোৱে নাপায়। আজি আমি কিহৰ কাৰণে বহি আছোঁ, আমি কাৰ কাৰণে বহি আছোঁ ইয়াত? অনলি বিকজ অফ দিছ পিপলছ। থেংক ইউ। Definitely. সময়ৰ কথা আচলতে বৰ বেছি দীঘল কৰা নাই আৰু। আচলতে নীৰেণ গোটেইখন আঠা সাগৰ, আচলতে ডাঙৰ সাগৰ এখন, সেইখন সামৰি অনা বৰ সম্ভৱ। মই ভাৰতৰ বাহিৰত বুলি কৈছোঁ আৰু সকলো সামৰি লোৱা নাই। আৰু গোটেই কথাখিনি আচলতে এইসকল ব্যক্তি, আমি ইতিমধ্যে মহেশ্বৰ নিয়োগৰ নাম লৈছোঁ, কেশৱ চাংকৰদেৱ, চবৰে নাম লৈছোঁ। এই ব্যক্তিসকলে আপোনালোকে জানি ভাল পাব, একাডেমিত জাৰ্নেল যিখন ওলায় আমাৰ, এটা জাৰ্নেল, স্পেচিয়েল জাৰ্নেল আছে নেশ্যনেল ছেমিনাৰ অফ ডান্স, এখন সুনীল কোঠাৰীজীয়ে এডিট কৰিছে, 2টা ভলিউমত ওলাইছে। 1954 আই থিংক, 1954 দাদা, 1958 নেশ্যনেল ছেমিনাৰ ডান্স, তাত সত্ৰীয়া পেপাৰ আছিল, মহেশ্বৰ নিয়োগ ছাৰে প্ৰেজেণ্ট কৰিছিল। সেইখন ৰেফাৰ কৰে বহুতে, সেই জাৰ্নেলত তাত ওলাইছে, আপোনালোকে চাব। আৰু সেই তেতিয়াই এই ব্যক্তিসকলে গৈ দিল্লীত নিজৰ খোপনি পুতিছিল যে আমাক কিবা কৰিব লাগিব, আমাক দিব লাগিব। তো সেই ব্যক্তিসকলৰ কাৰণেহে আজি সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰ বা সত্ৰীয়া এই কামবিলাক হৈছে।
সত্ৰীয়া কিন্তু বহুত পিছত আহিছে সত্ৰীয়া কিন্তু ইমান ডাঙৰ বস্তু নহয় এটা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন সত্ৰীয়াক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এনহান্স কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত ঠেলি লৈ যাবৰ কাৰণে আহিছে সত্ৰীয়া ইতিমধ্যে 550 বছৰ এটা পৰম্পৰা বাইদেউ ইতিমধ্যে কৈছে এটা 550 years old traditions এইটোক আৰু মানে इसको अलग से कुछ करके बहुत बड़ा काम नहीं किया है आप इसको ज़्यादा उसको उस तरीके से मत लीजिए सत्रिया ऑलरेडी एग्जिस्टेड इज अ लिविंग ट्रेडिशन एकेडमी ने जो भी किए हैं अपने विचार से अपने सोच से लोगों के सपोर्ट से असम के लोगों के सपोर्ट से ही किया है और आज जो भी है सत्रिया अपने जगह पे ही स्थिति है 550 वर्ष पुराना धरोहर अभी भी जिंदा है हम बस उसमें थोड़ा सा बल दे रहे हैं बाकी सब आपका काम है हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप करते रहेंगे हम आपके साथ हैं और आज मुझे लगता है हमें टाइम बहुत हो गया लोगों को भूख भी लग रहा है खाना बाहर बिल्कुल तैयार है आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और कल के सेमिनार के लिए कल हमारे डॉक्टर आरसी सेठी जी का पेपर है दीदी अपने वक्तव्य रखेंगे और 2 वक्त